ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਓ, ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਿੰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ, ਬਹੁਤਾਨ ਤਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਰ ਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਦੀ, ਮੱਕਰ ਦੀ, ਧੋਖੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਸਵਾਲ ਵੱਲ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਆਵਣਗੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਆਵਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ? ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਜਤ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਾਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੈਯਬਾ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਈਦਾ ਜਵੇਰੀਆ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਦੂਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੈਯਬਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਮੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਦੀ, ਧੋਖੇ ਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੜਕੀ ਲਾਣੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, कुरान पेश करे, हदीस पेश करे, तो दावा करे आओ कुरान मेरे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक, आओ कुरान से बात करें। क्या असी कदे क्रिश्चियन हुए? क्या कदे क्रिश्चियन दे अगे असां क्या कि मेरे ते तुहाडे दरमियान बाइबल मुश्तरक है, आओ बाइबल से बात करें। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਸਬਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰਜ਼ੋਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਨੇ ਸਹਾਵਾਂਗੇ ਵਾਬੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ करनी ਅਸੀਂ नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए। नहीं उतार दें, अच्छा किया आपने, आप लेट हो गई थी शायद। अच्छा बात ये है, सफिया साहिबा को टाइम मिलेगा मुझे भी या नहीं? हाँ जी, आप जरूर बोले। पता है क्या, मुझे नीचे भी लोग लिख रहे हैं कि पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे इतनी जल्दी। अच्छा बाजी आप एक काम करें, अस्सलाम वालेकुम सफिया साहिबा, एक 2 मिनट का टाइम लगा दें सबका, उससे ज्यादा किसी को ना बोलने दें, ये बेहतर रहेगा। बिलाल खुद माना है, उसको डिनाई कर रहे हैं हमें नज़ीर। बिलाल कहता है कि मेरी तरफ झूठा इल्जाम ना लगाओ, ट्रूथ सीकर साहब मेरी तरफ झूठा इल्जाम ना लगाओ, फिर मैं कोई इल्जाम लगाऊंगा आपसे बर्दाश्त नहीं होना। लिहाजा मेरी तरफ कोई ऐसी बात ना करें। सफिया साहिबा मुझे कुछ टाइम मिलेगा प्लीज? मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ ऐसी इल्जाम ना लगाए, मेहरबानी करें, फिर आपको दुख होगा। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा सवाल मेरा, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोले आप। सफिया साहिबा आप इस चीज की गवाह हैं और मैं आपसे एज अ मुसलमान या जो भी हैं इंसान होने की हैसियत से सच्ची गवाही चाहता हूँ। अभी जो अमर नज़ीर ने ऊपर आके ये बात कही है कि झूठा इल्जाम लगाया गया और उसकी तायीद इस शयान अली ने की है
क्या शयान अली ने ये नहीं कहा था कि बाइबल में से मुझे हवाला दो? पहली बात तो ये है तो मैंने कहा था कि मैं मान जाऊंगा, ये मैंने कहा था मैं मान जाऊंगा। उन्होंने हवाला मांगने वो रिकॉर्डिंग निकाल लो जो भट्ट साहब ने, सुन लो जो भट्ट साहब ने बात की है, अगर वो बात मैंने की हो कि बाइबल से हवाला निकालो और मैं मान जाऊंगा, अल्लाह की लानत हो मुझ पे। और अगर किसी ने झूठ बोला तो अल्लाह की लानत हो उस पे। बिलाल हवाला किसने मांगा था? आप माने या ना माने, ये बाइबल का हवाला है। मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ। आप ठीक लोग है, जो है आप मेरी बात तो सुन लें। पिछले आधे घंटे में माजरत मैंने सबको नीचे उतारा है। भाई सफिया की बात सुने जी। मेरी बात सुने, मैं सबको नीचे उतारा है। पहली बात तो ये है, वल्लाह बाखुदा मुझे पंजाबी मुश्किल से समझ आती है, और जब आप लोग तेज तेज बोलते हो ना तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही होती है। एक जो हवाला मांगा था बिल्कुल, लेकिन यही बात है कि होश से आप जो है ये ना लें कि मुझे क्या समझ आई है, मैंने कोई पुट्ठा जवाब दे देना है। अब मैं बारी बारी सबको लेती हूँ और आप बात करें। मुझे नहीं समझ आ रही है, इतनी जल्दी मैं घबरा गई हूँ कि किसको कैसे रोकूं। आमिर भाई आप बात करें, आप अच्छा, आपने 5 मिनट बात करनी, आप करें आराम से। लेकिन मैं अभी कह किसी रहा और को हूँ, नहीं क्या बोलूंगी। मैंने भट्ट साहब को रोका उनकी गुफ्तगू के दौरान? क्या मैंने उनको कहा कि बात खत्म कर दें? भट्ट साहब की क्यों चीखें निकल गई हैं? इसलिए कि भट्ट साहब ने झूठ बोला और वो पकड़ा गया। जब एक बंदा कौन झूठ सा बोलता है, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा कि बिलाल भाई ने कहा है कि आप बाइबल का हवाला दे दो तो हम उसको कबूल कर लेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा उसने। मैं ये सुन कह रही ही हूँ। नहीं सकता। बिलाल अगर ये बात कहे तो बिलाल को तो हमेशा के लिए टिकटॉक बंद करवा देनी पड़ेगी। जो बाइबल की किसी भी तहरीर ना, को ना, ना, जिसकी बिलाल कुरान ने नहीं तस्दीक नहीं की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में कि ये जो बनी इसराइली रवायात हैं, तुम इनकी ना तस्दीक करो ना इनकी तकजीब करो। कैसे बिलाल ये बात कह सकता है? तुम बाइबल की कोई ऐसी इबारत पेश कर दो, मैं उसको कबूल कर लूंगा। ये झूठ बोला भट्ट साहब ने, और उसने झूठ कहा इनकी हवाला विरासत दे, है। हवाला दे, मैंने ये सुना था। हाँ, हवाला मुझे भी पता है। हवाला वो कई दफा हवाला मुखालिफ से इसलिए मांगा जाता है कि ये पता चल रहा होता है कि ये हवाला मिस कोड कर रहा है या पूरा नहीं पढ़ रहा है या जानबूझ के उसके साथ गड़बड़ कर रहा है। इसलिए कहा जाता है हवाला सामने लगाओ, लफज ब लफज वो तहरीर पढ़ के दिखाओ, कहाँ है वो हवाला, पढ़ के दिखाओ, वो आयत पूरी पढ़ो, वो जुमला पूरा पढ़ो। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो ये कह रहा है कि तुम लाओगे तो मैं उसको कबूल कर लूंगा। लेकिन ये ऐसे झूठे लोग हैं कि सारा दिन इनका यही कारोबार है, यही धंधा है। जितनी बार भी पकड़े जाते हैं, एक जगह से पकड़े जाते हैं, दूसरी जगह जाके दुकान खोल लेते हैं। बंदे को शर्म करनी चाहिए कि ये टिकटॉक है। मैंने जैसे कहा, ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है, यहाँ पर आप जो भी बात करते हैं ना उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो आपको भागने नहीं देती। अब भट्ट साहब की ये रिकॉर्डिंग हो गई है कि भट्ट साहब ने झूठ बोला है। अजीम भट्ट साहब नाम रखा हुआ है कि जी मैं अजीम भट्ट हूँ, और झूठ बोला है सबके सामने और कहा है कि बिलाल भाई ने ये बात कही है। दूसरी बात यह है कि वो जो 1122 बात कर रहा था, भाई हमारा ये मौका भी नहीं है कि हम उस तरह हैं जिस तरह मिर्जाई हैं इस्लाम के सामने। मतलब बाइबल का और कुरान का इस तरह से कंपैरिजन करना और ये कहना कि देखो जिस तरह बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं तो आपके लिए हुज्जत होनी चाहिए या क्रिश्चियनों को ये इजाज़त होनी चाहिए। भाई हम क्रिश्चियनों को क्यों ये इजाज़त दें जबकि हम उसको मानते ही नहीं, शरीयत को मानते ही नहीं, हम उसको मनसूख समझते हैं, तो हम उनको क्यों ये इजाज़त दें? हाँ, वो गाली देना चाहें, अपने घर बैठ के गाली दे सकते हैं, जितनी चाहें गालियाँ दें, लेकिन हमारे सामने अगर एक बंदा हमारी शरीयत को पकड़कर ये कहता है आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम, देखो शरीयत के अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जिक्र है, देखो सूरह जुमा में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जिक्र है, देखो मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसी से मैंने नबूवत खत्म कर दी, इसी से मैंने नबूवत जारी कर दी। ये भट्ट साहब के अल्फाज हैं, कोड एंड कोड। अजीम भट्ट साहब इसलिए अजीम है, वो कहते हैं कि इस आयत से मिर्जा साहब ने, इनके मसीह मऊद ने नबूवत बंद भी साबित की है, नबूवत जारी भी साबित की है। ओ भाई, हमारी शरीयत के साथ ये खिलवाड़ करो, ऊपर से ये शातमियतें करो जो तुम सारा दिन यहाँ पर टिकटॉक पर कर रहे हो, और मिसालें तुम क्रिश्चियनों की दो। क्रिश्चियनों के साथ तो हमारा कोई बिल्कुल घर ही अलग है, उनके साथ हमारा लेना देना ही कोई नहीं, हम उनके पाबंदी नहीं है। आपका और हमारा बिल्कुल मामला मुख्तलिफ है। किसी अहले किताब से या किसी भी मजहब से आपका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि तमाम अहले मज़ाहब के उनके अपने अपनी शनाख्त है, अपने अपने घर हैं, अपनी अपनी शनाख्त के साथ वो अपनी अपनी बात करते हैं। आपकी तो अपनी शनाख्त ही कोई नहीं, आपकी तो अपनी अलग आइडेंटिटी कोई नहीं। आप मुसलमानों वाली आइडेंटिटी छीन कर लोगों को ये कहना चाहते हैं
کہ یہ سارے یہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارے پاس ہے، یہ سارے فارغ ہیں. یہ واردات تو کبھی کسی نے نہیں کی. تو اس لیے یہ مثال تو اس کو دینی چاہیے جس کا اس طرح کا کیس ہو. ہمارا تو اس طرح کا کیس ہی نہیں ہے کہ جو کرسچینٹی ہے اس کے اصل وارث ہم ہیں. ہماری شریعت الگ ہے، ان کی شریعت کو ہم منسوخ سمجھتے ہیں. تو ان کو ہمارے سامنے یہ جرت نہیں ہو سکتی وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی اس طرح کا توہین آمیز لفظ بولیں. کیوں؟ ہم ان کی شریعت کو منسوخ سمجھتے ہیں. ہاں گالی دینی ہو تو وہ گالی اپنے گھر سے بیٹھ کے دے سکتے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جس شریعت کو ہاتھ میں پکڑ کر بات کریں اس شریعت میں لکھا ہوا ہے قریباً ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی. 30 کے قریب جھوٹے آئیں گے، دجال اور کذاب، اور سب کے سب خود کو نبی کہیں گے. یہ وہ شریعت ہے جو آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. اس کی منسوخی کا اعلان کر کے اپنی الگ شریعت بیان کریں. ہمارا آپ کا جھگڑا ہی کوئی نہیں. جس طرح کرسچن علیحدہ ہیں آپ بھی علیحدہ ہیں، لیکن اگر آپ اس کو پکڑیں گے تو اس کی حد آپ پر لگے گی. کذاب دجال جو لکھا ہوا ہے شریعت میں وہ بولا جائے گا. ہے کچھ جزاک اللہ عامر بھائی. اب میں جو بڑ بھائی ہیں نا ان کو لیتی ہوں تاکہ وہ اپنی بات کر سکے، تاکہ ایک ایک بندہ الگ الگ بات کر سکے. کیا بولا؟ سوری. اب میں وہ ختم نبوت بڑ بھائی ہیں نا ان کو لیتی ہوں تاکہ وہ آپ کی ساری باتوں کا جواب دے سکیں. اس طرح سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات. ہاں ان کو کہیں جو بات کرنی ہے کریں اپنے ٹائم میں. میرے ٹائم میں بولیں نا بس، بالکل ٹھیک ہے. بے شک ان کو مجھے نیچے اتار دیں. اپنے ٹائم میں بات کر لیں. جو زیادہ بتونی اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کی ایک ایک بات کو میں نوٹ کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. ابھی لگ پتہ جاتا ہے. تقریباً آپ نے 4 منٹ لیے ہیں تو میں ان کو بھی اتنا ہی ٹائم دوں. ٹھیک ہے بلائیں بٹ صاحب کو. اچھا آپ مائک میوٹ کر لیں. نہیں تو آپ پھر کر دیں. میرے دونوں ہاتھ بزی ہیں. جی ٹھیک ہے. اور کسی اور کے ٹائم میں اگر ٹائم کھلا تو پھر مجھے نیچے اتارنا پڑے گا. آپ لوگ جو بھی اس کو کہیں، لیکن ہم لوگ یہاں پہ لڑنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ریکویسٹ نہیں ایکسیپٹ تو کی ہے، نظر نہیں آ رہے مجھے. ابھی نیچے تو تھے، کہاں گئے؟ نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی نیچے تھے. اب نہیں آپ کو دکھائی دیں گے، اب نہیں دکھائی دیں گے. یہ اتنی دیر تک ہی دکھائی دیتے ہیں جتنی دیر تک میں دکھائی نہیں دیتا. انشاءاللہ نہیں دکھائی دیں گے آپ کو. بلائیں. میں ٹروتھ سیکر بھائی کو لے لیتی ہوں، پھر دے دیں گے آپ کرے. جو بھی اپنے آپ کو زیادہ سمجھتا ہے اس کی بڑی وکیبلری ہے، بڑا چرب زبان ہے، بڑے دلائل ہیں، کرے بات. 4 منٹ بات کرے. بے شک 1 منٹ ایکسٹرا دیں. آپ کے پاس 4 منٹ ہیں. نہیں 4 منٹ کے بعد میرا ایک سوال ہے عامر نذیر صاحب سے. سوال نہیں کرنا، اپنی بات کرنی 4 منٹ میں. ایک سوال ہے نا بھائی سوال کا جواب اپنے ٹائم میں دوں گا. کر لو. 4 منٹ آپ کی باری ہے. میں میوٹ کرنے لگا، میں بزی ہوں. میں سنوں گا آپ کی بات. جو بھی آپ کا سوال ہوگا میں اپنے ٹائم میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا اور اپنا موقع بھی رکھوں گا آپ کے سامنے. چلو کرو بات. میں صرف چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا ہے، اس کا بس جواب دے دیں. چھوٹا سا سوال کیا یہ کوئی مطلب ہے کہ ہونے لگا ہے کوئی کوشچن آنسر سیشن؟ بات کر لیں حوصلے سے، اتنا گالیوں پہ نہ آئیں پلیز. بات کس نے گالی دی ہے؟ کس نے گالی؟ کون سی گالی دی ہے؟ آپ بہت اس وقت جذباتی لگ رہے ہیں. بالکل نہیں، میں جذباتی میں بالکل. 4 منٹ بات کر. میوٹ ہے میرے طرف. پرنسپل صاحب سے سوال ہے کہ جب آپ عیسائیوں سے بات کریں گے، کرسچن سے جب آپ کی بات ہوگی تو کن کتابوں سے بات ہوگی؟ اس کا ایک چھوٹا سا جواب دے دیں مجھے. آپ نے جو باقی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ جواب دینا ہے. انہوں نے تو گالیاں نکالیاں. انہوں نے کیا بات کی ہے؟ کیا سوال کیا؟ جو انہوں نے اردو میں بولا ہے انہوں نے کوئی گالی نہیں دی. انہوں نے تو الزام بازی کرنا ہی گالیاں ہوتی ہیں نا، کہ یہ ایسے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، وہ اس میں تو جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں سارے ہی غلط کی ہیں. انہوں نے جو حوالہ دیا اپنے عقیدے کے ساتھ گالی میں، اور ظاہر ہے ہم ایک دوسرے پہ الزام ہی لگائیں گے نا. نہیں الزام نہیں، کوئی معتبر بندہ، کوئی اچھے پڑھے لکھے لوگ اس طرح الزام بازی نہیں کرتے. سوال کرتے ہیں، طریقے سے سوال کرتے ہیں. اس میں تو مجھے ان کی سوال کی کوئی سمجھ نہیں آئی. ایک انہوں نے حدیث کا جو کہہ رہے ہیں، جو اپنے عقیدہ بتا رہے ہیں، وہ انہوں نے صریحاً جھوٹ بولا ہے. اس پہ ایون افضل رائٹ صاحب جو کہ احمدی نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث پہ جھوٹ بول کے ایک عقیدہ بناتے ہیں، گالیوں پہ. ان کا عقیدہ گالیوں پہ ہے.
کہ گالیاں نکالنے کا جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنا یہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا ہے، اور حدیث پہ جھوٹ بول کے عقیدہ بناتے ہیں. اس حدیث میں لفظ آیا ہے 30 کا، ٹھیک ہے، ہاں جی اچھا ہی بات ہے، وہ آپ یہ اور پوچھ لیں ان سے اور تاکہ وہ اپنے اور ٹائم میں وہ جواب دیں. وہ 30 کا لفظ آیا ہے، اور انہوں نے وہ سیدھا جو ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پہ اپلائی کر دیا اپنی مرضی سے خدا بن کے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں ان کا نام ہی نہیں لکھا ہوا اس حدیث میں. اب اتنا بڑا عمدن جھوٹ بول رہے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کی حدیث کے مطابق جو جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور وہ ایسے جو لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی نہیں مانتے اور ان پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اچھا ایک اور بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جو حدیث ہے نا ان سے دو سوال میرے جواب لے لیں. ایک یہ کہ جب یہ عیسائیوں سے بات کریں گے تو کن کتابوں سے کریں گے، ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ جو حدیث پہ انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، وہ حدیث مجھے پڑھ کے سنا دیں، اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کہیں ذکر ہے، وہ مجھے دکھا دیں. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، میں اب عامر بھائی کا ٹھیک ہے، ٹائم اب میرا ٹائم لگے 4 جی. منٹ. اچھا پہلی تو بات یہ ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جب آپ کرسچنوں سے بات کریں گے تو کس شرط پر بات کریں گے. وہ قرآن نے بیان کر دیا، میں نے کوئی نئی شرط گھڑنی ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ ہمارا پہلے دن سے اصول ہے. یہ قرآن نے اصول بیان کیا ہے، جو ان کے اور ہمارے درمیان کوئی چیز کامن ہے اس پہ بات کریں گے، نہ کہ ان کی شریعت کے ہم پابند ہیں کہ ان کی کتاب کے اندر کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں ہم نے ان کو ماننا ہے. بھائی ہم اس کو منسوخ سمجھتے ہیں، ہم ان کے پابند نہیں ہیں. ہاں جو ہمارے اور ان کے درمیان کامن ہے، جس پر ہمارے قرآن نے بھی جس بات کی تصدیق کی، ہماری شریعت نے بھی جس بات کی تصدیق کی، اس کی طرف ہم ان کو بلاتے ہیں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ، یہ ہے ہماری اور ان کے درمیان باہمی مشترک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی وہ حدیث میں مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کوئی نام ہے. بھائی مرزا غلام احمد ہو یا کوئی بھی ہو، جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ کذاب ہے، دجال ہے. نبی پاک کا فتویٰ ہے، فتویٰ نبی علیہ السلام کا چلے گا. آپ کا نام نہیں ہے، مسلمہ کذاب کا بھی نام نہیں ہے، اسود انسی کا بھی نام نہیں ہے، اخرس کا بھی نام نہیں ہے، بہاءاللہ کا بھی نام نہیں ہے، یوسف کا بھی نام نہیں ہے. جی جتنے بھی آئے جھوٹے مدعیان نبوت، ان میں سے نام کسی کا بھی نہیں حدیث میں مذکور. لیکن یہ نشانی بتا دی نبی علیہ السلام نے، کلہم یزعم انہ نبی، سارے کہیں گے میں نبی ہوں. کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی کہا کہ نہیں کہا؟ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، خود کو نبی کہتا ہے، کسی بھی سینس میں کہتا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے. یہ ہماری شریعت ہے، یہ گالی ہے. کہتے گالیاں دی ہیں. یہ شریعت، یہ بیان شریعت ہے. از اللہ ہم کھول کے دیکھیں. آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ گالی بیان شریعت اور بیان حقیقت گالی نہیں ہوتی. جو بیان حقیقت ہے وہ گالی نہیں ہوتی، یہ شریعت کا بیان ہے. یہ میں آپ کے سامنے شریعت بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، اس کا نام غلام احمد ہو، بہاءاللہ ہو، اخرس ہو، اسود انسی ہو، مسلمہ ہو، کسی بھی نام سے، زید بکر، کچھ بھی نام اس کا ہو، کسے باشد، وہ کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب ہے. اس کو لے اسلام آپ منہ سے جتنی بار بولیں گے اتنی بار ہم کذاب بولیں گے، کیونکہ ہماری شریعت ہے. ہم نے کوئی کسی کی شریعت پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا ہوا، کسی سے کوئی چیز چھین کے تو نہیں لی، چوری کر کے تو نہیں لائے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے اس شریعت سے بات کرنی ہے تو اس شریعت کا فتویٰ تو ہے کذاب اور دجال ہونے کا. آپ کوئی الگ شریعت پیش کرنا چاہیں، کہیں کہ اسلام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اس شریعت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہماری یہ الگ شریعت ہے، اور ہے بھی آپ کے پاس ایک پورا مجموعہ ہے وحیوں کا، اس کو پیش کیوں نہیں کرتے لوگوں کے سامنے؟ وہ تذکرہ، وہ البشرا، وہ وحیاں لوگوں کے سامنے پیش کریں. آپ کی اپنی ام المومنین ہے، جب آپ کا نبی اپنا ہے تو آپ کی ام المومنین آپ کی اپنی، اہل بیت آپ کے اپنے، پنجتن آپ کے اپنے، 313 صحابی آپ کے اپنے، صحابہ آپ نے بنائے ہوئے، آپ نے وہ رضی اللہ ان کو کہتے ہیں، تو آپ اپنا الگ نام کیوں نہیں رکھ لیتے؟ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس شریعت سے بات کرو گے، اس شریعت کا فتویٰ لگے گا. بھائی یہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، یہ جذباتی ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں نبی پاک خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی رنگ میں نبوت کا دعویٰ کرے، چشمے سے پانی پیے، چادر کی بکل مارے، کھڑکی سے، صدیقیت کی کھڑکی سے داخل 101 لفاظی کرے، جب وہ کہتا ہے کہ میں اس شکل میں نبی ہوں، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے.
اگر آپ اس شریعت کا انکار کر کے اپنی الگ شریعت بیان کر دیں تو بہت اچھا، پھر ہم کہیں گے بھی ٹھیک ہے آپ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت یہاں پر مکمل ہوگی. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہماری شریعت مکمل ہے، اس میں کسی جھوٹے مدعی نبوت کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. جو مدعیان نبوت اسلام کا نام لے کر اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے ان کو امت کک آؤٹ کر دے گی، جس طرح سے آپ کو کیا ہے. تو اس کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ قیامت تک کا فیصلہ ہے. ہنسنا ہے، رونا ہے، اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے آپ کو. ٹائم اوور ہو گیا. آپ نے ٹائم ہو گیا ہے. ایک اچھا جواب اب دیا. یہ ٹی ایک احمد کو منٹ ٹائم ایک دینا منٹ ہے. صفیہ صاحبہ ایک منٹ. جو انہوں نے ایک سوالوں کا جواب دیا نا، ایک انہوں نے کہا کہ جب ہم عیسائیوں سے بات کریں گے تو جو مشترک ہیں ان میں بات کریں گے، یعنی قرآن اور بائبل میں جو چیزیں مشترک ہیں اس پہ ان سے بات کریں گے. تو پھر ہماری باری بھی پھر اسی اصول کو اپنائیں نا. ہماری باری قرآن سے ہم جب بات کرواتے ہیں کہ قرآن سے بات کریں جو مشترک چیز ہے، آپ کو وہاں پہ کیا حق ہے کہ آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پہ کی شخصیت پہ بات کریں جب آپ عیسائیوں کو یہ حق نہیں دے رہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ بات کریں؟ اور ہماری جو شخصیت پہ جو آپ بات کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطلب بنا کے حاشیہ رائی کر کے، آپ کو یہ حق کیا ہے؟ آپ بھی پھر ہم سے قرآن اور حدیث سے بات کریں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ حدیث کا کہہ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ. آپ نے یہ جھوٹ باندھا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہے. یہ الفاظ مجھے حدیث سے دکھا دیں، حدیث کا نمبر بتائیں، یہ الفاظ مجھے دکھا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب و دجال ہے. جو حدیث میں 30 کا لفظ آیا ہے، 30 کا ذکر ہوا ہے، یہ نہیں کہ قیامت تک جو بھی آئے گا وہ کذاب و دجال ہے. اب یہ کتنا بڑا جھوٹ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمدن باندھ رہے ہیں، جان بوجھ کے باندھ رہے ہیں. آپ کو کوئی خوف نہیں آتا؟ آپ کو کتنا کلیئرلی ہم بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ قیامت تک جھوٹے آنے کا ذکر نہیں ہے، 30 کا ذکر ہے. اس بتانے کے باوجود آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اور یہ بات آپ کے اپنے جو سائٹ سے جو لوگ ہیں جو غیر احمدی ہیں، جیسے افضل ورائٹ صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ حدیث پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اب اتنا تکبر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتنا تکبر دکھا رہے ہیں، اتنا غضب دکھا رہے ہیں. اور یہ بالکل منکرین کا طریقہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتے اور اس کے برخلاف جھوٹ باندھ کے ایک نفرت کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہوئے ہیں. کتنی بڑی یہ نشانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے ہی نہیں اور آپ دھڑا دھڑ اس کو اپنی طرف سے الفاظ باندھی جا رہے ہیں. تو مجھے وہ حدیث دکھائیں. اور پھر آپ کو کیا حق ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شخصیت پہ بات کرنے کا جب آپ یہ حق عیسائیوں کو نہیں دیتے یا دوسرے نان مسلمس کو نہیں دیتے؟ جی جزاک اللہ. 4 منٹ ٹائم لگے. 4 منٹ ہے، کوئی بات نہیں، کوئی منٹ 4 منٹ میرا ٹائم. وہ 4 منٹ تو ہیں، لیکن آپ کی بات نا میں پہلے بتا رہی ہوں، ٹی احمد پہلے بھی بولنے کی کوشش کرے تھے، ان کو موقع نہیں ملا. لیکن 1 on 1 ان کی میری بات ہو رہی ہے نا، یہ ہو جائے ختم، اس کے بعد آپ بلال بھائی کو میری بات کا جواب دیں. میری طرف سے لاما صاحب کو میرا ٹائم دیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو لاما صاحب نے نہ کی ہو. ٹائم دیں میرا بھی، مجھے پہلے نیچے اتارتے ہیں، مسئلہ نہیں. 4 منٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف 4 منٹ لگائیں بھی میرے. خاموش ہو جائے، اب میوٹ ان میوٹ نہ کریں. اچھا بات یہ ہے، اور میوٹ میرا ٹائم نہ ضائع کر. 2 منٹ کافی ہے. اس کو نیچے اتاریں بھائی، اس نے چپ نہیں کرنا. ان کے پاس تو 2 منٹ سے زیادہ بات کرنے والی ہوتی نہیں بیچاروں کے پاس. ان کی تو پشتو ختم ہو جاتی ہے نا 2 منٹ کے بعد. 2 منٹ بھی نہیں بات کر سکتے. اچھا چلیں آپ بات کریں اور فکر بھائی آپ نہ بولیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جس طرح کرسچنز اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی مشترک چیز ہے تو آپ اس پر بات کر سکتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے درمیان بھی کوئی مشترک ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. قرآن اور حدیث ان کا دعویٰ ہے. ابھی میں آیا، جب میں نے پہلی بات نہیں سنی، ابھی میں آیا ہوں تو آپ کا بھائی کہہ رہا تھا 200 سال بعد حدیثیں لکھی ہیں، حدیثوں میں تضاد ہے. آپ کے مرزا صاحب کہہ کے گئے حدیثوں میں تضاد ہے. آپ کے اور ہمارے درمیان حدیثیں تو ویسے ہی فارغ ہوگی. مرزا صاحب کہتے ہیں میرے دعوے کی بنیاد حدیث نہیں ہے. اگر حدیثوں کا وجود نہ بھی ہوتا تو بھی میرے دعوے کو کوئی حرج نہیں پہنچتا تھا. میرے دعوے کی بنیاد میرا الہام ہے اور قرآن ہے. جو حدیث قرآن کے خلاف اور میرے الہام کے خلاف ہو اس کو ردی سمجھ کے ہم پھینکتے ہیں. آپ کے ہمارے درمیان کیا مشترک رہ گیا؟ قرآن کے یہی اسی قرآن کے اندر مرزا صاحب آپ کے جن کو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہماری نظر میں وہ کذاب اور دجال ہیں کیونکہ ہماری شریعت کہتی ہے. انہوں نے اسی قرآن سے پہلے حیات مسیح ثابت کیا، اسی قرآن سے ختم نبوت ثابت کی، اور اسی قرآن سے اجرائے نبوت ثابت کرنا شروع کر دی، وفات مسیح ثابت کرنا انہی آیتوں سے. یہ بھی نہیں کہ آیتیں اور نکالی ہیں، آیتیں بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے.
اس سے پہلے حیات مسیح ثابت کیا کرتے تھے، اور انہی آیتوں سے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، انہی آیتوں سے بعد میں فاتح مسیح ثابت کرنے لگ پڑے۔ جس آیت سے ختم نبوت ثابت کرتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اسی آیت سے اجرائے نبوت ثابت کیا مصوف نے۔ پوچھو ان سے، ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ المختصر یہ، ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ آپ نے قرآن بدل ڈالا، آپ نے حدیثوں کا انکار کر دیا، ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے بھائی۔ ہم نے اسی لیے آپ کو فارغ کیا ہے کہ آپ کا اس امت سے، اس شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کا الگ مذہب ہے، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ آج جب آپ کا الہامی کلام الگ ہے، وہ آپ کے لیے حجت ہے، تو پھر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یار مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، کیوں نہیں آپ اعلان کرتے کہ یہ ہماری شریعت ہے، یہ تذکرہ ہماری کتاب ہے۔ تم سے بہائی اچھے رہے، انہوں نے دلیری کے ساتھ اس وحی کو قبول کیا جو بہاء اللہ ایرانی نے پیش کی، اس کا مجموعہ الواح لکھا ہوا ہے کتاب مقدس کے نام سے، اس کو انہوں نے شریعت قرار دیا ہے، اس پر انہوں نے حصر کیا ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے مرزا صاحب بیچارے زور لگا لگا کے کہتے تھے میں اس پر ایسے ہی ایمان لایا جیسے قرآن پر، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، تو اس کے برابر اس کو درجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس پر اس طرح کا ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اس کو اپنی شریعت کیوں نہیں بتاتے؟ اور اس کو مسلمانوں کے بالمقابل اپنی شریعت کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں جھگڑا کرتے ہو مسلمانوں سے؟ جب مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ سب کذاب اور دجال ہیں، تو آپ ایک جھوٹے مدعی نبوت کو ہمارے سامنے پیش کر کے کیوں جھگڑا کرتے ہو صبح سے لے کر شام تک؟ ہم تو یہ جھگڑا آپ سے چاہتے ہی نہیں۔ آپ اپنا یہ شریعت کا الگ اعلان کریں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرح بہائی امن اور سکون سے رہ رہے ہیں، آپ بھی امن اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں۔ بے شک قرآن کے ساتھ جتنا مرضی جا کے گھر بیٹھ کے اس کے اندر سے اجرائے نبوت نکالیں، ختم نبوت نکالیں، وفات مسیح نکالیں، حیات مسیح نکالیں، معجزات کا انکار کریں، نزول الملائکہ کا انکار کریں، لیلۃ القدر کا انکار کریں، نبی پاک کے معراج کا انکار کریں، جو کچھ آپ کو گالی دینی آتی ہے دے لیں گھر بیٹھ کے، لیکن مسلمانوں سے الگ ہو جائیں۔ اہل اسلام نے آپ کو الگ کر دیا ہے۔ باقی رہی وہ حدیث کے اندر وہ مختلف طرق ہیں، 30 کے قریب کے الفاظ، میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں قریباً کے الفاظ پڑھے، سنے نہیں آپ نے؟ قریباً ثلاثون کذابون دجالون، قریب ہیں 30 کے قریب، وہ 30 سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں نیچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، کذاب اور دجال ہیں، کلہم یزعم انہ نبی، وہ سب اپنے آپ کو نبی کہیں گے۔ میں نے وہ حدیث پڑھی ہے، 30 کا کوئی ہنسا فکر نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ یہ 30 ہی ہونا، 29 نہیں ہو سکتے، 28 نہیں ہو سکتے، یا 35 نہیں ہو سکتے، جتنے بھی ہیں یہ سب کذاب ہیں جنہوں نے نبی پاک کے بعد ہاں بولے جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، آپ سارے جھوٹے ہیں کیونکہ لا نبی آبادی ہو گیا، سارے جھوٹے۔ پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، 30 کے قریب کہیں نا، اپنے ٹائم میں بات کرو، پھر میرا ٹائم ہوگا بھائی میں بولوں گا، میوٹ کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ کہ آپ اتنے زیادہ جو ہے نفرت میں آ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ باندھنا شروع کر دیں گے۔ بھائی آپ 30 کا لفظ کہیں، آپ جو حدیث ہے وہ کہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا کرسچن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ بات کرنے کا انہیں حق نہیں دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ بات کرنے کا انہیں حق نہیں دے رہے کرسچنز کو؟ احادیث سے بات کرنے سے آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے احادیث پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے درمیان مشترک نہیں ہے، اور اکثر آپ کرسچن سے جب وہ حدیث لے کے آتے ہیں آپ جو ہے ان سے پھر کتراتے ہیں، آپ ان سے بات نہیں کرتے اور ان کو حق یہ نہیں دیتے، تو پھر آپ کو کیا حق ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شخصیت پہ بات کرنے کا اور اس پہ حاشیہ رہی کر کے اپنی مرضی کے مطلب پہنا کے ہمارے سے بات کرنے آنا؟ قرآن سے آپ بات کرتے ہوئے ہم سے بھاگتے ہیں، آپ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے احمدیوں سے، آپ کے علماء کہتے ہیں، آپ نے خود بھی کہا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث سے احمدیوں سے بات نہ کرنا۔ کیوں کہتے ہیں یہ؟ کیونکہ یہی تو چیز مشترک ہے، اسی سے تو ساری سچائی کھل جاتی ہے۔ وہاں سے آپ بھاگتے ہیں اور شخصیت پہ بات کرتے ہیں اپنی حاشیہ رہی کر کے، جو کہ حق آپ عیسائیوں کو نہیں دیتے۔ یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہاں عیسائی آ کے ہم سے احادیث پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ بات کریں، آپ پہلے یہ کہیں پھر ہمیں آ کے کہیں کہ ہم نے آپ کے حوالوں پہ بات کرنی ہے، اور جب ہمارے حوالوں پہ بات کریں گے ہم 100 دفعہ اس کا جواب دیں گے، لیکن آپ نے ہم سے سوال کرنا ہے اور ہم نے جواب دینا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اپنی حاشیہ رہی کرنی ہے اور ہم آپ کی حاشیہ رہی سنیں۔ جی جزاک اللہ۔ میرا ٹائم لگائیں جی، میرا ٹائم لگائیں، ان کے پاس نہیں ہے، ان بیچاروں کے پاس نہ دلائل ہیں، نہ ان کے پاس وکیبلری ہے، ان کی اتنی پشتو ختم ہو جاتی ہے، 1 منٹ کے اندر ان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کو بتا دیا، میں نے ثبوت دے دیا کہ قرآن اور حدیث سے اس لیے آپ سے بات نہیں کرتے، حدیثوں کا تو آپ نے صاف انکار کر دیا نا،
वो तो अभी भी कर रहे, 2 मिनट पहले भी कर रहे थे और 100 साल पहले भी कर रहे, तुम हदीसों का कुरान का जो खिलवाड़ कुरान के साथ तुमने किया है कि इसी कुरान से इन्हीं आयतों से हयात मसीह साबित किया, उन्हीं आयतों से वफात मसीह साबित कर दिया। तो भाई ये वारदात जो आपने कुरान के साथ किया, हम ये कहते हैं कि आप कुरान और हदीस के फॉलोअर नहीं हैं, हमारे और आपके दरमियान कुरान और हदीस मुश्तरक नहीं है। ये बात कितनी दफा बताई जाए आपको, हमारे और आपके दरमियान कुछ भी मुश्तरक नहीं है। रही बात ये कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उस झूठे मुदय्यिन नबूवत की कोई तहरीर आपके सामने पेश करते हैं, भाई वो हम आपके मुसलमात पेश करते हैं आपके सामने। आपके वो झूठा मुदय्यिन नबूवत है, उसको बर्दाश्त कर लो, हमारी शरीयत के मुताबिक वो झूठा मुदय्यिन नबूवत है। सफिया साहब आप इसको खामोश हो जाना, बेच ना बोल, तू ले सलाम आंदा रहे, मैं तेरी जुबान फड़ी है, तू अपना कीदा बयान करन चजाद है, मैं अपना कीदा। ओए हेलो चुप कर, तू अपनी मेरी गल सुन, तू अपनी गल करन च आजाद है तो मैं अपना, एदा नाम मसावाती, ओए एदा नाम मसावाती, इंसानी मसावत एनू कहंदे नहीं फ्री स्पीच। ओए आस्तीन दे सप्पो एनू कहंदे जे फ्री स्पीच, एनू कहंदे जे इंसानी मसावत कि जे तू अपना की। ओके, मुझे नहीं करनी, अच्छा मुझे बात ही नहीं अच्छा, करनी। बात सुने बाजी। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी अस्सलाम बाजी? वालेकुम। आ रही है, टी अहमद को बोलने देते हैं, बहुत देर से बैठे अस्सलाम हुए हैं। मैं ये वालेकुम। कह रहा हूँ कि बेहतरीन हाल अस्सलाम ये है वालेकुम। जी बाजी। अस्सलाम अब वालेकुम। इनको जावेद 2 बाजी मिनट दे एक देते हैं। देखें, अस्सलाम दो वालेकुम। दो बंदों ने बाजी बात करनी है ना, अस्सलाम वालेकुम। दो बंदों ने बात करनी अस्सलाम है। वालेकुम। वल्सलाम अला मन इत्तबा अल हुदा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम दो बंदों ने वालेकुम। बात करनी है बिलाल उनको बोलने दो, 2 अस्सलाम मिनट। बाजी, दो वालेकुम। बंदों ने बात करनी है। जब एक बंदा बात कर रहा हो तो उस दूसरे को नीचे उतार दे, और दूसरा बंदा बात कर रहा हो तो पहले को नीचे उतार दे। ना इकट्ठे बैठेंगे और ना लड़ाई होगी, और इक्वल टाइम दे। जी ये है बेहतरीन बात, अब इनकी बात सुनते हैं। जी सही है जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी टी अहमद भाई, माजरत आपको काफी देर वेट करवाया। सफिया साहबा, दो तीन चार बातें करनी है मैंने अब, क्योंकि मुझे टाइम मिला, प्लीज मुझे मौका देना, उतार नहीं देना। नहीं, वो उस वक्त ये जो लड़ाई होगी इंसान तो अभी क्यों बता आप रहा था, आप बोले। ये जो हम ये इतने जो नाजुक नहीं है बाजी, उन्होंने जो बात करनी उन्हें करने दे, मेहरबानी करें। हमें ना आप इतनी हमदर्दी दिखाएं, हम इतने नाजुक नहीं है, उन्हें जो बात करनी उनको जाती है वो जो मुकम्मल। ये बिलाल जी बंद करो, मैंने म्यूट अभी करो, म्यूट एक करो। फिक्रा बोला है। बिलाल बोलने दो उनको। जी अम्मा साहब का टाइम सफिया आपने साहब मैसेज को सफिया मुकम्मल साहब आप दिया। इनको ये बात वो करने करते दें। करते सफिया हैं, साहब आप जल्दी इनको उनको। बात करने दें, क्योंकि ये बात नहीं करने देते तो फायदा ठीक कोई है जी, नहीं नहीं आप करें बात अपना। मैं ये कह रहा था कि लामा साहब का टाइम जो है वो अभी वो 2 मिनट करेंगे। रहता था हाँ हाँ, जी। वो करते हैं, अभी करते हैं। हाँ ये देखे ना, मसावात और मसला इंसानी वो हमदर्दी गर्म बहुत हो और गया था, मेरे फ्रीडम पास ऑफ। कोई नजम नहीं है, ना तुम सब मैंने में इसलिए आपको बाजी मेरी बात सुने, वल्लाही मुखलिस मशवरा ये है कि जब एक बंदा बात, हम में से किसी का यहाँ बैठना जरूरी नहीं है। 2 बंदे बात कर रहे हैं ना, तो मैं बैठ के भी क्या कर लूंगा, एक को उतार दे और एक को पिक करें, दोनों में से, और जब वो आ जाए तो उसको पिक कर ले, जब उसकी बात ये बेहतरीन आपने तरीका होगा। अपने लामा यकीन साहब माने का टाइम ले लिया अच्छे बिलाल तरीके से। साहब, जी। नहीं वाटर भाई उनका 2 मिनट रहते थे, उनको उतार दिया गया बीच में। उनको मैंने आपने भी उतार तो दिया था, बोल वो लिया 2 बहुत मिनट। ज्यादा गर्म हो गया था जी मामला। जी, उनको मैं उसको दोबारा नहीं उठा ले कंट्रोल कर सकती। ताकि वो मैं अपने 2 करती मिनट हूँ, मुकम्मल पहले मैं कर। सिर्फ टी अहमद भाई की बात सुन लूँ। जी जी बिल्कुल 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 ठीक। जी टी अहमद भाई, आप बोले अब। ये जो इंसान आया था अब इसको इंसान कहते हुए मुझे थोड़ा सा हो रहा है। मैं वजह बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए कुरान मजीद में, इस तरह के इंसानों के लिए कुरान मजीद में खुदा ताला ने फरमाया, कूनू किरादतन खासिन, जलील बंदर। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह के लोगों के लिए मेरी उम्मत पे एक ऐसा टाइम आएगा कि उलमा ओहुम शर्र मन तहत अदीमिस समाए। उस मेरी उम्मत के उस वक्त के जो उलमा होंगे वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। और ये भी फरमाया कि फितने उठेंगे इन्हीं में से, और इन्हीं में वापस दाखिल हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं ये शख्स इस ब्राड पे वापस आया और आते साथ इतना बड़ा बहतान लगाया इसने मूसा साहब पे और भट्ट साहब पे कि उन्होंने ये कहा है कि हम बाइबल की बात मान जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं कही बाइबल की बात मान जाएंगे। शियाने अली ने उनसे बाइबल का हवाला मांगा, शियाने अली ने उनको हवाला दिया। ये बंदा इंतहाई किस्म का चर्ब जुबान, ये इसके लफ्ज यूज कर रहा हूं मैं, बुरा नहीं लगे, गालड़, बदतमीज, गालीबाज,
लवातत करने और करवाने वाला, क्योंकि ये इंसान ने जब इससे पूछा गया बराड पे कि तुमने लवातत करवाई, तो आगे से हंस के कहते हैं हाँ मैंने तो करवाई होगी, मैं कोई अहमद उतना वो तो नहीं बोले हूँ। कि जब वो अपनी उनको बात ना में ना 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 और सफिया बाजी मैं इंतहा प्रोटेस्ट करूंगा। टी अहमद साहब को मुकम्मल टाइम दिया जाए, ये ज्यादती है। जी 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 अहमद भाई। शियाने नहीं है साहब। भाई हमें जब प्रॉब्लम नहीं है सफिया साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी 2 मिनट हम कह रहे हैं बात करें। बोल लो, मैं फिर नहीं, वो फिर बाद में जो है वो सारी चीजें जो हैं भाई मैं मसावात में अफजल वड़ैत साहब के इस असूल को मसावात और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं इसके हक में हूँ। टी अहमद साहब को मुकम्मल टाइम दें, ये 15 मिनट आधा घंटा जितनी लंबी बात करना चाहे इनको टाइम दें, लेकिन वो भी जी बोलेंगे ना फिर आगे से, फिर तो उसके बाद से मसावात तो इसी को कहते हैं ना। नहीं, ये कोई मसावत नहीं है, गलत है। ठीक है चले, अब अलामा साहब का टाइम है मेरा ख्याल से तो। हाँ जी, लेकिन ये कि ये जी जी अलामा साहब कोई ऐसी बात। मेरे 4 मिनट खत्म हो गए। नहीं, मेरे हाँ, 4 जी, मिनट अब खत्म मेरा हो गए, टाइम बोल है। पड़े थे बीच में। अहमद, अब आप मेरा एक टाइम है बहुत- भाई। बाजी मैं जा रहा हूँ। बाजी सबको नीचे उतार दे, जिस बंदे ने बात करनी उसके अलावा सबको नीचे उतार दे, मुझे भी नीचे उतार दे। पहले भी ट्रूथ सीकर बीच में बीच में बोला है तो बदमजगी पैदा हुई है ना। गालर ढूंढ रहा है ना, इसको गालर इसको देंगे। मैं तेन दे के टोरन दा, मैं तेन दे के टोरन लगा, मेरा पुत्र फिक्र ना कर, घबराना नहीं तू। मैं एक जो रिक्वेस्ट तू कर लफ्ज रही हूँ कि इन्होंने जो बोला आप इनको बोल दीजिएगा, हाँ। लेकिन आमिर भाई अकाबरीन तक नहीं। मैं काबर मुझे क्यों भी देने? मुझे काबर भी क्या होते मुझे भी हैं? नीचे उतार दे, मेरा भी बैठना जरूरी काबर नहीं का है। क्या मानी है? काबर का क्या मानी है भाई? जो बड़े मैं भी हैं, किसी का काबर हूं भाई, मैं भी किसी का बड़ा हूं। नीचे मेरे छोटे भाई हैं, उनका खून जल रहा है ऐसे ही, जिस तरह अभी मैं लगा हूं ना इंजेक्शन देने, ऐसे ही उन्होंने जो बकवास की है, ऐसे ही मेरे भाइयों का भी खून जल रहा है। वो भी मुझे अपना काबर ही कहते हैं। वो तो मुझे हफिज़ाउल्लाह, अय्यदुल्लाह, नसरुल अजीज, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अभी आपके सामने बोल रहे थे। उनको भी मुझसे ऐसे ही प्यार है। तो इसने एक असूल मुतय्यन किया है, इस टी अहमद ने, कहता है कि अगर किसी से ये पूछा जाए कि क्या तुमने लवातत की है और वो आगे से जवाब ना दे तो साबित हुआ कि ये लुती है। बहुत अल्लाह, पता करो कौन है जिसके लिए मुबाहिला अखबार छपता था और उसको कहा जाता था क्या तूने सकीना के साथ जिना किया है? वो बोलता नहीं था, वो जानी था। उसके बारे में जाके लाहौर हाई कोर्ट में उसके मुरीदों के जाके अल्फाज पढ़े, वो जानी था इस आपके असूल के मुताबिक, क्योंकि वो आगे से बोलता नहीं था। उसको कहते थे बताओ तुमने जिना किया है, हमारी बहन की इज्जत लूटी है। फजल करीम और वो अब्दुल करीम दोनों पूछते थे ना, जवाब नहीं देता था। अब इसके टी अहमद के मुताबिक, इस असूल के मुताबिक वो जानी था। ये तो होगी इसकी इस बात का जवाब कि जब आप किसी को सवाल करें और वो आगे से उसकी सफाई ना दे तो वो जानी होता है, वो लुती होता है। ये तो होगी एक बात क्लियर। दूसरी बात यह है कि वो जो पहले भी ट्रुथ सीकर बीच में चीखे मार रहा था, भाई देखें इसी का नाम फ्री स्पीच है। जब आपने लेसलम बोला, मैंने माइक अनम्यूट ही नहीं किया, मैं बोला ही नहीं। इसी का नाम मुसावात है। और ढोंगियो, इसी का नाम फ्री स्पीच है। और ड्रामेबाजो, इसका नाम फ्री स्पीच है कि तुम अपनी मर्जी से अपना अकीदा बयान करो, मैं अपनी मर्जी से अपना अकीदा बयान करूं। तुम अपने अकीदे का इजहार करने में आजाद हो, मैं अपने अकीदे का इजहार करने में आजाद हूं। तुम अपनी अकीदत का इजहार करो, मैं अपनी अकीदत का इजहार करूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को झुटलाने वाले कज़्ज़ाब और दज्जाल को कज़्ज़ाब और दज्जाल कहूंगा। जिसने मेरे नबी को झुटलाया, जिसने मेरे नबी की तकज़ीब की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, 30 के करीब झूठे आएंगे, कज़्ज़ाब और दज्जाल। वो खुद को नबी कहेंगे, हमारे नबी ने कहा है। ये गाली है, इनके नजदीक ये गाली है। भाई ये शरीयत का बयान है, इसको बर्दाश्त करें या इस शरीयत का पीछा छोड़ दें। इस शरीयत में क़यामत तक के लिए आपके पास यही आपको फतवा मिलेगा, यही जवाब मिलेगा कि जिसको आप अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ये कज़ाब है। अलैहिस्सलाम वो हैं जिनके लिए कुरान में सनद नाजिल हुई है। अलैहिस्सलाम वो हैं जिनके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल की हैं। और ये कौन है जिसको अलैहिस्सलाम कह रहे हो? इसके लिए तो हमारे कुरान में, हमारे साहिब कुरान के फरमुदात में एक झूठा मुदय्यन नबूवत होने का फैसला है। तो इसलिए इसको बर्दाश्त कर लें, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। इनमें बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते हैं कि हम अपने अकीदे का इजहार करें, हम अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें, दूसरा बंदा मुंह को टेप लगा के चुप करके सुने, अपने जज्बात पर काबू रखे, हम उसके सामने झूठे मुदय्यन नबूवत को लेसलाम लेसलात बोलते रहें, वो चुप करके सुनता रहे। जब वो कज़ाब दज्जाल कहे, हम चीखें मारनी शुरू कर दें, हम माइक खोल के रोला पाना शुरू कर दें और बाद में कहें कि ये सिस्टर आपने ज्यादती की है, फलाने ने ज्यादती की है। भाई क्यों आप करते हैं वो पहल? फ्री स्पीच का मतलब ही ये है।
مساوات کا مطلب یہ ہے کہ جو برابری آپ کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہے، جو حق آپ کے لیے وہ میرے لیے بھی ہے۔ اگر آپ اپنا عقیدہ بیان کرنے میں آزاد ہیں، میں مائک نہیں کھولتا، تو جب میں عقیدہ اپنا بیان کرتا ہوں آپ بھی مائک نہ کھولیں اور سنیں کہ اسلامی شریعت میں نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب اور دجال ہے۔ اس کے لیے علیہ السلام تم کہو، ہم اس کے لیے کذاب اور دجال کہیں گے۔ تو اگر ہمارے ساتھ بات کرنی ہے، آپ کے اپنے مسلمات ہیں، ہمارے اپنے مسلمات ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ نہ قرآن ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، نہ حدیث ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تمہارے اپنے مسلمات ہیں، ہمارے اپنے مسلمات، ہمارے مسلمات میں سے قرآن اور صحیح حدیث میں سے جس مرزائی کا دل چاہتا ہے وہ آ کے میرے سامنے کوئی سوال کرے، کوئی دلیل پیش کر، میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن جو میں جواب آگے آپ کے مسلمات سے آپ کے آگے سوال رکھوں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ وہ میں روحانی خزائن سے رکھوں، وہ میں ملفوظات سے رکھوں، وہ میں مجموعہ اشتہارات سے رکھوں، مکتوبات سے رکھوں، وہ میں انوار العلوم سے رکھوں، میں تشییع الازام سے رکھوں، میں اخبار الفضل سے رکھوں، میں جہاں سے بھی رکھوں، یو ہیو ٹو رسپونڈ۔ تم پابند ہو اپنے مسلمات کے، میں اپنے مسلمات کا پابند ہوں۔ میرے مسلمات میں سے پیش کرو، جھوٹی پیش کرو گے حدیث، میں کہوں گا یہ جھوٹی ہے، یہ نبی پاک کا قول نہیں ہے۔ یہ کہہ رہا تھا نبی پاک نے فرمایا یہ بندر اور سور ہیں، اللہ کی قسم ہمارے نبی نے نہیں فرمایا۔ مجھے قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے نبی نے ہمیں نہیں کہا۔ ہاں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے تمہیں کہا ہے کہ خنزیر کی طرح جا کے سیدھے نیزے کو لگ جاتے ہو، او ہوش کر لو، پہلے کوئی 4 اکھر پڑھ کے جاؤ، یہ کسی نے گل کرنی ہے نا کار تیاری کر کے جاؤ۔ تمہیں خنزیر کہا ہے اس نے، تمہارے خلیفہ نے تمہیں خنزیر کہا ہے۔ اگر کہو تو میں ابھی یہاں سکین لگا دیتا ہوں کہ تمہارے میں نہ کوئی وسعت ہے، نہ کوئی سوچ ہے، کنویں کے مینڈک کی طرح ہو تم اور خنزیر کی طرح ہو تم۔ تمہیں کنویں کا مینڈک کہا، تمہیں خنزیر کہا اس نے۔ اس کے لیے تو صحیح سند ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سند سے ثابت ہو جائے، مجھ سے منہ مانگا انعام لیں، ہمارے نبی کا یہ قول ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی ہے جو یہ جھوٹ بول کے نبی پاک کے ذمہ لگا رہا ہے۔ جب بتا دیا جائے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یہ ضعیف موضوع من گھڑت بات ہے، پھر جو بندہ اس کے بعد بیان کرے اس کے لیے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ وہ جہنمی ہے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ لیکن ان کو نہ جہنم کی پرواہ ہے، نہ ان کو کوئی دنیا کا کوئی ڈر ہے، شرم اور حیا ہے کہ دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، جھوٹے پڑھ رہے ہیں۔ مباحثہ لدھیانہ میں شیخ بٹالوی کے سامنے ان کے منہ بولے نبی نے شیخ بٹالوی کے سامنے ایک حدیث رکھی کہ نبی پاک نے فرمایا ابن سیاد کے دجال ہونے سے ڈرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا۔ شیخ بٹالوی نے کہا کہاں ہے وہ نبی پاک کا قول، کہاں نبی پاک نے فرمایا؟ یہ تب سے ان کو وراثت ملی ہوئی ہے، جھوٹ کی گھٹی ان کو جب پیدا ہوتا ہے مرزا، ان کو جھوٹ کی گھٹی دی جاتی ہے۔ آپ نے نبی پاک کا نام لے لے کر جھوٹ بولنا ہے، مسلمانوں کو گالیاں دینی ہیں، اور جو کوئی مسلمانوں میں سے اگر کوئی بندہ تمہارے لیے معمولی سا نرم گوشہ اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے، اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے رکھے، اس سے جا کے ساروں نے چمٹ جانا ہے، الف سے لے کر یا تک جتنے ہیں سارے اس سے جا کے مکھیوں کی طرح چمٹ جاؤ۔ اوئے ہوئے ہوئے خسریاں دے گھر منڈا ہو پیا ہے، سانو بندہ لب گیا ساڈا میتی، لے جاؤ ایسے بندے کو۔ ہماری نظر میں یہ ہے مساوات اور یہ ہے طریقہ گفتگو کرنے کا کہ آپ ہمارے مسلمات سے بات کریں، ہم آپ کے مسلمات سے آپ کے آگے اپنا عقیدہ ہم آپ کے مسلمات سے ثابت کریں گے۔ پوچھا تھا نا میں نے عظیم بٹ سے کہ مرزا صاحب نے ختم نبوت کی آیت سے ختم نبوت ثابت کی کہ جرائے نبوت ثابت کی ہے؟ بولتا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے دیوار کے ساتھ لگا کے پوچھا تو کہتا ہے ختم نبوت بھی مرزا صاحب نے ثابت کی ہے، جرائے نبوت بھی ثابت کی ہے۔ تو ان کے ساتھ قرآن سے بات کرنی ہے بھائی، ہم تمہارے سامنے تمہارا روحانی خزائن پیش کریں گے، میں تمہارے سامنے تمہارے ملفوظات، اشتہارات، مکتوبات پیش کروں گا، تم میرے سامنے میرا قرآن پیش کرو، میرے نبی کا قول پیش کرو، میں اس کا جواب دوں، تم اس کا جواب دو جو تمہارے گھر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ شریعت کے جو قوانین ہیں، اگر آپ آزاد ہیں اپنا عقیدت کا اظہار کرنے میں، تو شریعت نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے کہ نبی پاک کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ کذاب، ہم وہ کہیں گے اس کو۔ آپ یہ سوچ لیں، بات کرنی ہے بسم اللہ، نہیں کرنی اپنی برادوں میں بیٹھ کے آپ گالیاں دیں، ہماری برادوں میں بیٹھ کے ہم کذاب کو کذاب کہتے رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ماں بہن کی گالی دے، ہم اس سے برات کا اعلان کر، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کے ذمہ دار، ہم نے کبھی کسی کو نہ ماں بہن کی گالی دی ہے، نہ ہم کسی کی ماں بہن کی گالی دینے کے جواب دہ ہیں۔ ہم وہ کہتے ہیں جو شریعت نے کہا ہے کذاب اور دجال، نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ کبھی میں نے ماں بہن کی گالی نہیں دی ہے۔ یہ کہتے ہیں گالیاں دے رہے کذاب دجال بول رہے ہو، بھائی یہ گالیاں نہیں ہیں، یہ نبی پاک کی وہی والی پاک زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں جن کو دل کرتا ہے گلے کا گہنا بنا لیں۔
गले की तख्ती बना के लटकाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। उनके बाद जिसने नबूवत का दावा किया, किसी रंग में किया, किसी तरीके से किया, किसी खिड़की से दाखिल हो, किसी चश्मे से पानी पिए, किसी चादर को ओढ़ के बुक्कड़ मार के आए, कोई ड्रामा करे, गैर हकीकी हूं, गैर मुस्तकिल हूं, मैं मुजाजी हूं, मैं जिल्ली हूं, मैं ब्रूजी हूं, मैं अक्सी हूं, मैं फना, जो भी करे, जब उसने कहा मैं नबी हूं, वो कज़्ज़ाब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। आपने फरमाया अना आखिरुल अंबिया, मैं नबियों के आखिर पर हूं। व अंत आखिरुल उमम, और तुम आखिरी उम्मत हो। हम आखिरी उम्मत हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनके बाद जो नबूवत का दावा करेगा, हमारी शरीयत तो ये कहती है अपनी शरीयत अलग कर लो, और कर लो वेला जे, अपनी शरीयत अलग कर लो, शरीयत का अलग नाम रख लो। देखो भाई कितने सुकून से रहते हैं। उनके लिए ना कोई कानून साजी होती है, ना कोई 295C की तरह। सुबह से लेके वहां पर, मेरे तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने देखा कई साथी मुझे मैसेज कर रहे थे, वो जी सारा वो कर रहे हैं आपके खिलाफ, तैयारियां कर रहे हैं, केस बनाना है, कहते हैं 295। और क्यों आपके लिए ये मसले मसाइल हैं? इसलिए कि आप उस चीज से चिमट कर उस पर कब्जा करने का, उसके लिए कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। अल्लाह की इस धरती पर तुम्हें यह जगह नहीं मिलेगी कि तुम मुसलमानों के देश में, मुसलमानों की किसी सरजमीन में खड़े होके ये कहो कि तुम मुसलमान हो और ये शरीयत तुम्हारी है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम अलग हो। हाँ, यूरोप में बैठ के, यूके में बैठ के जो मर्जी हर्जा सराइयां करते फिरो। यहां पर कितनी कितनी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैंने वीडियो बनाई है कि एक मिर्जाई ने आकर सईदा जवेरिया की शादी को मोहम्मदी बेगम से मिलाया। एक लानती ऐसा मरदूद पैदा हुआ, उसने मारिया किब्तिया का नाम लेके कल वीडियो बनाई है। अब बताएं, ये दुश्मन रसूल हैं कि नहीं? ये दुश्मन इस्लाम हैं कि नहीं? ये आस्तीन के सांप हैं कि नहीं? हम इनके साथ कैसे बात कर सकते हैं? कुरान और हदीस है, ये तो दुश्मन कुरान है, ये तो साहिब कुरान के सबसे बदतरीन दुश्मन है। हाँ, ये बात अलग है कि मुसलमानों ने डंग निकाल दिया सांप का। सांप डंग मार नहीं सकता, अल्लाह की तौफीक और रहमत से मुसलमानों ने वो डंग खींच के बाहर निकाल दिया है, वरना ये इतने जहरीले सांप हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर एक बंदा वो किसी भी अपनी मजबूरी की वजह से एक लफ्ज इनकी हमायत में कह दे, सारे मिर्जाई इकट्ठे हो जाते हैं उसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह। ओए होए होए होए, ए बंदा वेखो दुनिया दे फ्री स्पीच वाला पहला बंदा दुनिया दे नजरिया है जेड़ा साडा महती है। हकीकत यह है कि उस बंदे की कोई अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। जो शरीयत है ना, शरीयत तो अगर बराबरी का दर्ज देती तो ये है बराबरी जो यहां पर की जाती है, हमारे घर में की जाती है, हमारे प्लेटफार्मों से की जाती है। मैंने कभी आज तक कहा है मेरी बराड पर आके ले सलाम ना कहो? कल परसों मुझे ये 1122 कह रहा था, तुमने मना किया। मैंने कहा वो दिन दिखाओ जिस दिन मैंने मना किया है, पर वो मेरी बराड पे आके ले सलाम। फिर मैं अपना जो मैं शरीयत अपनी बयान करूंगा, मैं उसको कज़ाब और दजाल कहूंगा। कब कहूंगा वो मेरी सवाबदीदा, मैंने कब कहना है? क्यों? मेरी शरीयत में यही लिखा हुआ है। तुम ले सलाम कहने में आजाद हो, मैं कज़ाब दजाल में कहने में आजाद हूं। इसका नाम बराबरी भाईजान, इसका नाम मुसावात है, इसका नाम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका नाम फ्री स्पीच है। वो नहीं फ्री स्पीच कि आप बोलें उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। हम अगर बात करें तो वो बेदलील ही रद्द होती है। हम अगर बात करें तो वो कहते हैं नहीं, इनको नहीं हक है। ये है मुसावात, इसका नाम है फ्री स्पीच। अगर आप में हिम्मत है, जो भी बंदा आप में से, कल मैं गया अठवाल साहब की बराड पे, सारे वहां पर उसके गिर्द, रात को मुझे पता, मैं पहले कह के गया था मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन देखना अभी इसकी जान चाड़ेंगे सारे मिर्जाई। सारी रात ही मेरा हाल है वहां पर वो मातम कदा बना रहा है। मिर्जा साहब का एक नाम है मातम कदा, वो अठवाल का वो बराड जो है वो मातम कदा बना रहा है, उसको कोसते रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं आओ बात करवाता हूं मैं किसी से आपकी। ये कहते हैं ना 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 ना, साडे च कोई बंदा गल करने वाला नहीं है। असी सिर्फ उत्थे गल कर सकते हैं जिथे मुसलमानों के मुंह पर टेप लगाई हुई हो। हम अपनी बदमाशी से, हम अपनी यक तरफा कार्रवाई से बात करें। अगर बराबरी की सतह पर बात करनी है, तुम भी किसी के दिल को तकलीफ ना दो, वो भी तुम्हारे दिल को तकलीफ ना दे। ये है असूल। जब तुम ले सलाम बोलते हो, हमारे दिल पे छुरियां चलती हैं। तो ऐसे ही जैसे हम आपके सामने कज़ाब और दजाल बोलते हैं तो आपके दिल पर छुरियां चलती हैं ना, बस ऐसे ही हमारे भी दिल पे चलती है। ये कहते हैं तुम्हारे दिल पे क्यों चलती हैं? हमारे दिल पे तो चल सकती हैं, तुम्हारे दिल पे क्यों चलती है? ये इसका जवाब बंदा क्या दे? इस बीमार कौम को क्या कैसे समझाएं कि भाई जो सीने में दिल आपका है ना, उसी तरह का एक दिल मेरे भी सीने में लगा हुआ है, वो भी ऐसे ही धड़कता है, वो भी ऐसे ही पंप करता है, इसमें भी ऐसे ही तकलीफ होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा का नाम लेकर तुम मोहम्मदी बेगम का ब्लैकमेलिंग का किस्सा जोड़ो, हमारा भी दिल जलता है, हमारा भी खून जलता है। हमें भी अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से बढ़कर
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। जब कोई बंदा एक ब्लैक मेलिंग का किस्सा हमारे महबूब नबी की तरफ उछालता है, मैं कहता हूं ये राजपाल की औलाद हैं, ये राजपाल की ज़ुर्रियत हैं जो आज हर रोज ये काम कर रहे हैं। उसने तो सिर्फ एक बार किताब लिखी थी रंगीला रसूल, यहां पर रोज ये किताब लिखी जाती है, टिक टाक पर रोज ये किताब लिखते हैं। तो हमारे भी दिलों को भी ऐसी तकलीफ होती है कि ये शातिम रसूल, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या हर्जा सराइयां कर रहे हैं, क्या बकवासें कर रहे हैं। आखिर इन्होंने मरना नहीं, आखिर रब के सामने पेश नहीं होना, डर नहीं, तुम्हें कब्र का डर नहीं लगता अंधेरी कोठरी से? कोई शर्म करो, कोई हया करो, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? ये जो सोशल मीडिया है ना, मैंने पहले भी अर्ज किया है, ये आपका नकाब नोचने के लिए आया है। आपका अंदर का जहर चुन लिया, सब धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सूरज से, जिसको अल्लाह ताला ने कहा सिराजे मुनीर, सिराजे मुनीर से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ। सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। जब सोशल मीडिया आया, सारे सिपाही मोम के घुल के आगे कार। अब हम क्या करें? हमने तो दुश्मनी रसूल की यहां पर लोगों को पेश करनी है। हमने तो अपना वो जहर उगलना है जो हम छुपा छुपा के रखे हुए थे। हम लोगों को बताते ही नहीं थे कि हम पैगंबर इस्लाम के साथ इतनी बुरी दुश्मनी रखते हैं। हमने तो इस पे पर्दे डाले हुए थे। अब सोशल मीडिया है, वो तो निकाल लेता है। अब ये कितनी बार इन्होंने इतनी गंदी गालियां हैं इनकी जो हमारे रिकॉर्ड में है। ये सलाह करते हैं हमें पकड़वाने की। हम कहते हैं कि तुम पाकिस्तान आओ, जालिमो, जो तुमने यहां पर राजपाल की किताब पढ़ी है, ये इंडिया में भी बैन है, पाकिस्तान में भी बैन है, बांग्लादेश में भी बैन है। तुम पाकिस्तान आओ, FIA वाले उधर ही तुम्हें धर लेंगे कि तुमने वो राजपाल की किताब पढ़ी है। जो राजपाल की किताब 3 ममालिक में बैन है, तुम हमें पकड़वाने की बातें करते हो। तुम्हारे से बड़ा गुस्ताख, तुम्हारे से बड़ा बद इखलाक, बद तहजीब, गालीबाज वो कौम पैदा ही नहीं हुई जो नबियों पे भौंकते हैं, जो नबियों को गालियां देते हैं, ड्रामे करते हैं और कहते हैं नहीं हम तो क्रिश्चियनों का नाम लेके कहते हैं, क्रिश्चियन इस तरह कहेंगे, मुल्हिद इस तरह कहेंगे। भाई बशीरुद्दीन महमूद ने कहा किसी को गाली देने का ये भी एक तरीका होता है। नाम उनका लो, गाली अपने मुंह से दो। वो तुम्हें हरामजादा कह रहा है, अगर मैं भी कहूं वो तुम्हें हरामजादा कह रहा है, आप कहोगे ना दोहराओ। अभी कल की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, वो कह रहा था, इनका एक बड़ा मनाजर कह रहा था, वो मिर्जा साहब को फलां पे डैश डैश पे ना चढ़ाओ। तो वो नीचे से मरजाइया, उसने कहा इसको कितनी बार दोहराना है, बंद कर बकवास, कितनी बार ये बात दोहरा रहे हो हमारे मसीह मौद के लिए। ऐसे ही हमें भी तकलीफ होती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बकवास दूसरों का नाम लेकर ना करो, अपने मुंह से करो, अपने पेट से ये जहर उगलो। लोगों को बताओ कि तुम दुश्मन रसूल हो, लोगों को बताओ कि तुम दुश्मन इस्लाम हो। तुम्हारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। तुम इस्लाम का नाम लेकर एक कुफरिया तहरीक को, उसको इस्लाम का नाम देना चाहते हो, जो इस्लाम के भी खिलाफ है, पैगंबर इस्लाम के भी खिलाफ है, इस्लाम की भी दुश्मन है और पैगंबर इस्लाम की भी दुश्मन है। इसको तुम इस्लाम का नाम देना चाहते हो। हकीकत में तुमसे बड़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, मैंने जैसे कहा, एक अलग बात है कि सांप का वो निकाल लिया, लेकिन है तुम सांप। तुमसे बड़ा सांप, तुमसे बड़ा नाग अल्लाह की धरती पे है ही को नहीं, जो पैगंबर इस्लाम की मासूम जात को डसते हैं, डसना चाहते हैं। यहां सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसी ऐसी गंदी बातें उनकी तरफ मंसूब करते हैं, ऐसी ऐसी गंदी गालियां देते हैं कि देखो मोहम्मदी बेगम का कोई है किस्सा, कोई है जोड़ उसके साथ, मारिया किब्तिया के साथ या सईदा जवेरिया के साथ कोई लेन देन है? मोहम्मदी बेगम के लिए तो वो तो बेचारा रोता हुआ, कोहार लगाता हुआ उसका बाप आया, मिर्जा साहब ये जमीन हमारी आखिरी उम्मीद है, ये दस्तखत कर दें हमें जमीन मिल जाएगी, मेरी गुर्बत दूर हो जाएगी। मिर्जा साहब ने कहा तेरी गुर्बत में दूर करना, बड़ी बेटी का रिश्ता दे मुझे, बड़ी बेटी का रिश्ता दोगे तो मैं जमीन के कागजात पर दस्तखत करूंगा। इसका कोई है? रहमतुल आलमीन से कोई मवाजना करने का, नाली की ईंट को चुबारे पे लगाने? जालिमो, इस तरह की बातें करोगे क्या लोगों से लोगे? हमारे लिए तो वो काफी है, वो गंद काफी है जो तुम्हारे लिटरेचर में लिखा हुआ है। हमारे महबूब नबी का ये खासा है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन। एक बदबख्त बाद में खड़ा होकर कहे मुझे भी अल्लाह ने कहा है वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, हम कहेंगे तू दयूस है, तू कज्जाब है, तू दज्जाल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई रहमतुल आलमीन नहीं, वही है सिर्फ रहमतुल आलमीन। हमारे नबी का खासा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक बदबख्त बाद में खड़ा होता है, वो कहता है मैं भी वो हूं, मैं भी अल्लाह की वही के बगैर नहीं बोलता, मुझे भी अल्लाह ने कहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो गंद ही काफी है। कितनी बातें मैं पेश करूं। मिसाकुन नबीयीन वाली आयत सूरह आल इमरान की 81 नंबर आयत, मुसद्दक रसूल हमारे महबूब नबी हैं जिनके लिए सारे नबियों से अल्लाह ताला ने अहद लिया,
लेकिन ये बदबख्त कौम उठती है, ये कहते हैं मुसद्दक रसूल मिर्जा गुलाम अहमद है, मुसद्दक रसूल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में दोबारा वापस आ जाए, माज अल्लाह इस कज़ाब पर ईमान लाना होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह चाहते हैं इस गंद से। हमारे महबूब नबी का खासा है, वह मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। सैयदना मसीह अलैहि सलाम ने कहा था अपनी कौम को, बनी इसराइल व मुबश्शिरन बिरसूल, मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ उस रसूल की, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आ रहे हैं, इस्मुहु अहमद, जिनका नाम अहमद है। ऐसी बदबख्त कौम पैदा हुई है, ऐसे बदबख्त लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने कहा हम 5,000 रुपया इनाम देते हैं, नबी पाक का तो नाम ही हमें साबित करके तुम नहीं दिखा सकते। बताओ और कौन सी दुश्मनी लेनी हमारे नबी से? बताओ और कौन सी दुश्मनी लेनी हमारे दीन से? बताओ और कौन सी दुश्मनी तुमने लेनी हमारे महबूब नबी से, उस मासूम नबी से? आमिर भाई इतना ही टाइम मैंने अब अहमदियों को देना है, अब आप पानी पी लें। इतना बोल सकता उनमें कोई? पहले बंदे का नाम तो कौन बोल सकता है इतना? अच्छा, चैलेंज आया जी, अहमदियों की तरफ से कौन आ रहा है जवाब देने, और इन सब बातों का जवाब मिलेगा, और इतना ही टाइम देना है। बेशक, लेकिन इतना टाइम बोल ही नहीं सकते बेचारे। मैं तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक हो तो सुबह तक भी बोल सकता हूँ, ये नहीं बोल सकते। ये जो बातें मैंने की, इनका जवाब कौन दे सकता है? क्या इन्होंने इस्मो अहमद वाली आयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खासा है उसको मिर्जा गुलाम अहमद पर अप्लाई किया कि नहीं किया? मिसाकुन नबीयीन वाली मुसद्दक रसूल मिर्जा गुलाम अहमद को बना रहे कि नहीं बना रहे? बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासे छीन रहे कि नहीं छीन रहे? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन किसका खासा है? हमारे महबूब नबी का खासा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा किसका खासा है? और इसी तरह से वो तो दर्जनों बातें मैं पेश कर सकता हूँ। आसमान से कई तख्त उतारे गए, अल्लाह ताला ने मुझे कहा है आसमान से कई तख्त उतारे गए, सबसे ऊंचा तेरा बिछाया गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुझे नजर नहीं आती, नीचे कॉल डालें अगर किसने जवाब देना है। मुझे जो अहमदी नजर आ रहे हैं, गालियां दे सकता है जिसने देना, इन बातों का जवाब कोई माँ ने लाल जमे नहीं जो दे। इन बातों का किसने जवाब दिया? हकायक है, इनका क्या जवाब देना है? मैं म्यूट करता हूं। जाओ, जो बंदा इन बातों का जवाब दे अपनी वीडियो बना के दे दो। यहां नहीं दे सकते, इसको रिकॉर्डिंग तो कर लिया सबने, इसकी वीडियो बना के दे दो। कहो अमर झूठ बोल रहा है, हमने पैगंबर इस्लाम से ये दुश्मनी नहीं पाली हुई, ये झूठ बोल रहा है, हमारे पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। बोलो, बनाओ इन बातों को रिकॉर्ड करके कहो कि ये तुम्हारे अकायद नहीं है। क्या तुमने यहाँ पर ये गंद नहीं खिलारा हुआ टिकटॉक पर? क्या सईदा जवेरिया के साथ उसने, एक मिर्जाई ने, फिर दूसरे ने मारिया किब्तिया का नाम नहीं लिया? जी, बस अब ढूंढने दे मुझे। हमारे पास आए हैं सोहेल भाई, आप एड्रेस करेंगे या मैं किसी और को देखूं? जी मुझे दे दें, अगर जितना उससे आधा ही टाइम दे दीजिएगा, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह। आप बात करें, पूरी करें, कोई आपके बीच में बात नहीं करेगा, और जितना टाइम उन्होंने लिया उतना ही टाइम आपको मिलेगा। बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, पहले तो बड़ा शुक्रिया जी आपका मौका देने का। अच्छा जी, पहले तो बात ये है कि मैं ये क्लियर कर दूं कि ये बड़ा सीना चौड़ा करके अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हमारा झगड़ा ना इस्लाम से है ना मुसलमान से है, हमारा झगड़ा इस वहाबी फिरके से है, इस बरेलवी फिरके से है, जो कि अल्लाह ताला के और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाक इस्लाम को जो है कब्र पूजने की तालीम और मुशरिक जो है वो इस्लाम की और नबी पाक की बबरकत ज़ात तालीमात पे शामिल करने की कोशिश कर रहा है। 4 महीने पीछे ही चले जाएं, वहाबी जो है वो इस्लाम की और शरीयत इस्लाम में पेशाब पीने की तालीमात जो है वो दे रहे थे, और बरेलवी जो है वो इस मामले में इनसे मुनाजरा कर रहे थे कि इस्लाम में पेशाब पीने की मुमानत है। हमारा झगड़ा इन वहाबी से है, इनको बड़ा शौक है जी अपनी शरीयत और अपना मजहब अलहदा कर ले। हमारे भी आपसे यही मुतालबात हैं, छोड़ दो हमारे इस्लाम की जान, छोड़ दो हमारे नबी पाक की जान। ये बड़ा शौक था इनको जी, हर मामले में पाकिस्तान आओ तो तुम्हें हम देख लेते हैं। ओ भाई, जो बात तुमने इटली में बैठ के मौला अली की बबरकत ज़ात पे और इस्लाम की शरीयत में औरतों के कपड़े उतारने की बात की थी, तुम्हारे में अगर इतनी हिम्मत और ताकत थी, तुम भी जरा ये बात पाकिस्तान जाके करो, फिर देखते हैं कि अगली सांस तुम कैसे ले सकते हो। कमाल हो गया, मतलब ऐसी मिक्स फ्रूट चाट बना के इस्लाम का लबादा उड़ के बैठे हुए हैं कि जी शिया फिरका जिन्होंने घोड़े को पूजा पाठ का मरकज बनाया हुआ है, अली को वो खुदा मानते हैं, उम्महातुल मोमिनीन की गाली सीने में खा के अपने साथ वाली कुर्सी पे बिठा के जमात अहमदिया मुस्लिमा के खिलाफ जो है वो सारे इकट्ठे हुए हैं। हमें तो जमात अहमदिया का हर कदम जो है वो अपनी इनकी सच्चाई और उस पे जो है वो
उस पर यकीन होता चला जा रहा है। इंतहा से ज्यादा तकलीफ है। हमारा भी यही मुतालबा है, हमारा इस्लाम की जान छोड़ दो। ये जिस तरह नबी पाक की बबरकत जात अपने मुंह से ले रहा था, मेरे सामने होता इसकी जुबान खींच लेता मैं। इतनी तकलीफ हो रही थी जब ये अपनी नापाक जबान से नबी पाक का नाम ले रहा था। किस मुंह से ये नबी पाक का नाम ले रहा था अपनी पेशाब वाली जबान, पेशाब पी के नबी पाक का नाम लेके। इस्लाम सफाई निस्फ ईमान की बातें करता है, ये कहते हैं नहीं पेशाब पीना शरीयत इस्लाम में दाखिल है। कौन सा मजहब इस्लाम की बातें कर रहे हो? आज तुमने अगर इस्लाम की सही तालीमात दुनिया में फैलाई होती तो आज जिस तरह मुसलमानों को एयरपोर्ट पे नंगा करके उनकी तलाशी ली जाती है, इस्लाम के ऊपर तुम लोगों ने सिर्फ फंसाया है। दुनिया में सबसे बड़ा इल्जाम मेरे पाक मोहम्मद नबी पाक के ऊपर लगा है। हजरत आयशा और जो है नबी पाक के साथ जिस तरह की वो हजरा साई करते हैं, जितना बड़ा सच्चा नबी उतना ही बड़ा इल्जाम आज मुखालिफिन के मुंह पे मोहम्मदी बेगम और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की। कैसी मुशाबत है? अंबिया कराम के तो इल्जामात भी 19-20 एक जैसे ही होते हैं। किस मुंह से तुम ये दावे करते हो अपने आप को इस्लाम में? अजीब मुतज्जन सा बना के, मिक्स फ्रूट बना के जी इस्लाम के सारे ही ठेकेदार बन गए हैं, जिसमें कब्र पूजे भी शामिल हैं, पेशाब पीने वाले भी शामिल हैं, घोड़े की पूजा पाठ करने भी शामिल हैं। उम्महातुल मोमिनीन, उम्मत की माँ हजरत आयशा को किसी से ये बातें ढकी छुपी हैं कि सारे मुनाजरे सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। उम्महातुल मोमिनीन को हजरत आयशा के ऊपर माज़अल्लाह उम्मत की माँ को गाली बर्दाश्त करके अपने बराबर वाली कुर्सी पे बिठा के इजमा का नारा लगाना। यार कैसी, यार कोई इंसान शर्म हया कर लेता है, कोई अपने मुंह पे थूक लेता है कि यार हम किनके साथ इजमा करके बैठे हुए हैं? क्या इनके, यार कोई इनका हाल नहीं, कोई नहीं। सारी दुनिया में जलीलो ख्वार इस्लाम को मजाक बना के रख दिया है। आज जमात अहमदिया मुस्लिमा जिस तरह इस्लाम की और असल नबी पाक की तालीमात लेके दुनिया में फैला रही है, इनको असल में इस चीज की तबलीग है। वो जो एक, मैं तो इशारतन नाम ही लूंगा कि एक वो बरेलवी फिरका है जो कि इस्लाम दुश्मनी में आके इस्लाम की बुनियादों को खोखला करने की बात दुनिया में कर रही है। ये जो है इनको इस बात की तबलीग है कि असल इस्लाम और नबी पाक की असल तालीमात दुनिया में फैल क्यों रही हैं। हमारी तालीमात जो हम इस्लाम में मिलावट करके दुनिया को फैला रहे हैं, वो क्यों नहीं जो है जमात अहमदिया मुस्लिमा उसका क्यों मुकाबला कर रही है? ये बहरहाल इंतहाई तकलीफ दे बात है। हर बात में जी पाकिस्तान हिम्मत थी तो ये जाके मौला अली के ऊपर जो हजरा साई और शरीयत में इस औरतों के कपड़े उतारने की बात की है, ये जाके पाकिस्तान जाके करके तो दिखाते, फिर देखते कि अगली सांस ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे। हैं गैरत से पाकिस्तान में जाके जागती है। और वो पार्लियामेंट जिसकी ऐसी पार्लियामेंट पूरी दुनिया में मजाक बना के रख दिया है, इजमा ने जी काफिर करार दे दिया। इंसान सरहद से बाहर निकलता है तो सारी दुनिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया अहमदिया मुस्लिम जमात के नाम से पुकारती है। अगर तुम्हारे में इतना दमखम है तो पूरी दुनिया में हमें काफिर करार के दे के देखो। एक सरहदी हदूद को मद्देनजर रख के उसको पूरी दुनिया पे चस्पा करना चाहते हो। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ना इतने जो हो गए हैं, ये 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते। इन बेचारों की इतनी वोकैबुलरी नहीं है, ना इतनी ज्यादा बोला है अब तो। अच्छा मैं अब ऐसा करूं, मुझे जवाब दे लेने दे, मुझे बातों का जवाब दे लेने, फिर जिसको मर्जी मौका दे, मेरा कोई इतराज नहीं। मैंने इन बातों का जवाब देना। 2 मिनट इंसाफ करो जालिमो, इंसाफ करो। मेरा सिर्फ जवाब देने का मुझे टाइम दे, बराबरी का। उसके बाद जितना कोई बोलेगा 10 मिनट बोलेगा, मुझे 10 मिनट दे दें, 5 मिनट बोले 5 मिनट दे दें। सफिया साहिबा, सबसे पहले तो आप ये हमें बताएं कि आपने इस पहले बंदे को जरा 20 मिनट क्यों शुरू बोलने करें, दिया? जरा इनको पीछे करें जरा भाई। इसको 20 मिनट क्यों बोलने दिया आपने? जब सब 4 मिनट बोल रहे थे मसावात तो ये कितने बंदा गई, इंसानी मसावात कितने गई, कौन सी मसावात? 20 दुनिया मिनट के तुमने बोला है। जवाब में सोहेल भाई भी 20 मिनट क्या 25 मिनट बोल सकते हैं। फ्री टाइम है उनके पास। मैंने तो कहा जितना बोल सकते हो बोलो। फ्री टाइम जो है वो आप ले चुके हुए हैं, 20 मिनट आपने ले लिए। इनको चुप करवाएं मुझे इनकी बातों का। इन्होंने 3-4 बातें की हैं, मैंने नोट की हुई हैं। कहते हैं जी हमारा इख्तलाफ वहाबियों से है, फिर कहते हैं बरेलवियों से है, फिर कहते हैं अच्छा ये अगर ब्रॉड आमिर नज़ीर के एजाज में लगी हुई है फिर तो बिल्कुल और बात होगी। नीचे उतार दें। मेरा इंसाफ, पहले भी आपने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरा हक है मैं जवाब दूं। जो टाइम आपने उसको दिया, उसने अपनी मर्जी से माइक बंद किया ना, किसी ने जबरदस्ती किया उसके साथ। लेकिन अभी जरा शॉर्ट करके आप इनका जवाब दे दें। मैं इतना ही टाइम लूं। चलें जितना टाइम मोहतरम क्या नाम है सोहेल नासिर साहब ने लिया उतना ही टाइम, ज्यादा नहीं टाइम लेंगे। उन्हीं बातों का जवाब देंगे, एक भी बात फालतू नहीं करेंगे। कहते हैं बेचारे मतलब लड़खड़ाए हुए, इनको ये नहीं पता कि हमने किसके साथ अपना इख्तलाफ बयान करना है।
ایک دفعہ کہتے ہیں ہمارا اختلاف اصل میں بریلویوں سے ہے، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں وہابیوں سے ہے، پھر کہتے ہیں نہیں شیعوں سے ہے ان بیچاروں کو پتہ نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کس سے اختلاف کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہابیوں کے بھی خلاف ہے، بریلویوں کے بھی خلاف ہے، دیوبندیوں کے بھی خلاف ہے، شیعوں کے بھی خلاف ہے، ساری امت کے خلاف ہے۔ تمہارا نبوت کا دعویٰ پیغمبر اسلام کی شریعت کے خلاف ہے۔ تمہارا وہابی سے جھگڑا نہیں ہے، بریلوی سے جھگڑا نہیں ہے، تمہارا جھگڑا اسلام سے ہے۔ تمہیں کب سمجھ آئے گی یہ بات کہ تم شرک کا نام لیتے ہو، دوسروں کو کہتے ہو شرک، دیکھنا شرک، تمہارا تو نبی کہتا ہے مجھے خدا نے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی، انت منی بمنزلۃ اولادی، انت منی بمنزلۃ عرشی، انت مائی و مائی، وہ تو کہتا ہے میں تیرے پانی سے ہوں تو میرے پانی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی ہے نہ وہ کسی سے ہے، اور تمہارا نبی کہتا ہے کہ مجھے خدا نے الہام کیا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، لو کر لو گل۔ یہ شرک کیا لوگوں کو تانا دیں گے؟ کس کو؟ اتنا بڑا مشرک کوئی نہیں جتنے یہ مرزائی ہیں، اتنا بڑا گستاخ کوئی نہیں جتنے یہ مرزائی ہیں، اتنا بڑا کوئی جاہل کوئی نہیں جتنے یہ ہیں۔ بہرحال میں اتنی باتوں کا جواب دوں گی جتنی انہوں نے کی ہیں۔ کہتے ہیں جی وہ پیشاب پینے پر جھگڑا ہو رہا تھا، پیشاب پینا اونٹوں کا، تمہارے یہاں تو انسانوں کا پیشاب پینا بھی جائز ہے، تمہارے یہاں تو دل کے وال کھل جاتے ہیں انسانوں کا پیشاب پینے پہ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اونٹوں کا پیشاب پینے کا جو تمہارے مرزا قادیانی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے الفضل اخبار کا، میں یہاں سکین لگاتا ہوں، وہ بھی انہوں نے کہا کہ صحابہ پیتے تھے معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ پیتے، ہم نے کہا کہ صرف نبی پاک نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ کرو گے تمہارے پیٹ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہارے مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹ بول کر صحابہ کی طرف یہ تہمت بھیجی ہے کہ صحابہ یہ پیشاب پیتے تھے اونٹوں کا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہتا ہے جی پاکستان جا کے یہ بات کر کے دکھانا نا، عورتوں کے کپڑے اتارنا، ہماری تو بخاری میں لکھی ہوئی یہ بات، چل میرے نال میرا پتر ٹکٹ کرا، جے انسان دا بچہ تے آ میدان وچ ٹکٹ کرا، اے ہوئی بخاری دا باب بھی سامنے متھے تے لکھ کے لا کے، میں او جڑی حدیث ہے نا بخاری دی، میں چھاتی تے اوتے لکھ کے لے کے جاندا، آکھی کسے پاکستان میں گولی مار دے۔ قرآن اور صحیح حدیث یہ تو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، مولا علی کی یہ بات یہ تو بخاری کی حدیث ہے، جاؤ جو کرنا کر لو، تمہارا تو پہلے اس بات سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، تمہارا اس بات سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر کسی مسلمان کو اعتراض ہوتا وہ میرے ساتھ کرتا، اور کئیوں نے کسی نے جو لا علم تھے انہوں نے کیا، میں نے ان کو الحمدللہ جو بخاری کی حدیث پیش کیا، کوئی بندہ نہیں کسی کا کوئی اعتراض ہی نہیں رہا، کہتا پاکستان جا کے پیش کرنا۔ تم یہ راج پال کی کتاب پاکستان جا کے پڑھ کے دکھاؤ، جنہوں نے راج پال کی کتاب پڑھی ہے، تم جا کے لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر یا کراچی یا اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر کر بتاؤ کہ میں راج پال کی کتاب ٹک ٹاک پر پڑھ کے آیا ہوں، یہ میرا نام ہے، میں نبی پاک کو گالیاں دے کر آیا ہوں، یہ میرا نام ہے، میں ام المومنین کو گالیاں دے کر آیا ہوں، یہ میرا نام۔ ایک بار ایئرپورٹ پر اتر کر دکھاؤ تو صحیح، اپنا یہ تھوبڑا لے کے جا کے اپنی سامنے شکل تو کرو، پھر دیکھنا 295 تمہارا کیسا استقبال کرتی ہے۔ کہتا ہے جی انہوں نے اسلام پر دوسروں کو ہنسایا ہے، کیا ہم نے کسی کو پنڈت لیکھ رام کو بلایا ہے؟ کیا وہ ہمارے پاس نشان ہے، آ کے نشان دیکھ لو۔ اسلام پر ہنسایا اس نے جس نے یہ کہا کہ جس نے نشان دیکھنا ہے قادیان آ جائے، میں نشان دکھاتا ہوں۔ وہ قادیان آ گیا پشاور سے چل کر، اور وہ روز دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا تھا لامی صاحب باہر نکلو، کرو نشان پیش، اور یہ آگے سے فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا اس کا منہ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ یہ ہے جس نے اسلام پر لوگوں کو ہنسایا ہے، یہ ہے جس نے 15 مہینے کی پیش گوئی کر کے کرسچنوں کے لیے یہ کہا تھا کہ لو جی سچائی ثابت ہونے لگی، بعد میں گالیاں دے کہتا ہے اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے تو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، ورنہ میری فتح کے قائل ہو جائے۔ اس طرح کر کے فتح بنوانی ہے لوگوں سے کہ حرام زادے کی عادت ہے کہ وہ سیدھی راہ نہیں اختیار کرتا، سیدھی راہ اختیار کرو میں جیت گیا ہوں، وہ سامنے ڈھول بجا رہے ہیں، یہ کہتا ہے میں جیت گیا ہوں، تم حرام زادے ہو اگر میری بات نہیں مانتے۔ اس نے لوگوں کو اسلام پر ہنسایا ہے۔ رہی بات سیدہ عائشہ کے الزام کی یا سیدہ مریم کے الزام کی، جتنا بڑا الزام تمہارے منہ بولے نبی نے سیدہ مریم پر لگایا ہے، جن کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے، وَأُمُّهُ صدیقہ، جن کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے، جتنا گندا الزام مرزا قادیانی نے لگایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی، یہودیوں نے بھی نہیں وہ الزام لگائے۔ اس نے کہا کہ وہ بزرگوں نے نکاح کروا دیا، الہام وہ حمل ہو گیا شادی میں، اور یہ کہتا ہے یہ افغانوں کے ساتھ ملتی ہے ان کی عادتیں بنی اسرائیل والوں کی، یہ عورتیں ان کی منگنی میں باہر جاتی ہیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ، سیدہ مریم کی طرف جو تم نے گند اچھالا ہے یہ یہودیوں نے بھی نہیں اچھالا۔ تمہاری تو ٹریننگ یہ ہے، وہاں پر قادیان میں جا کے کھولو ریویو آف ریلیجن 1906 کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قادیان میں آج کل ہم ہر روز شام کو اپنے مریدوں کو یہودیوں کی، فاضل یہودیوں کی یہ کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں
ताकि हम ये गंद उछालें सईदा मरियम सिद्दीका पर। वो वाली बातें तुमने अब हमारे नबी की बीवियों पर आजमानी शुरू कर दी हैं। वो वाला गंद अब इधर उछाल रहे हो। तुम दुनिया की बदतरीन मखलूक हो। और सही कहता था तुम्हारा खलीफा, वो कहता था कि नहीं, नेजे के जाके देख लिया करो, आगे नेजा है, सुअर की तरह जाके पाड़ना जाया करो। सारा गंद तो तुम्हारे घर में है, तो तुम जाके सीधा सर मारोगे नेजे में तो तुम्हारा सर फट जाएगा। सुअर तुम्हें कहा है इसीलिए, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुम किसी के सामने बात करने के लायक नहीं हो। जो तुम्हारे लिटरेचर में गंद है उसका कोई जवाब दे ही नहीं सकता। क्या हो गया? गालियां सुन लो इनसे बस। हाय 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 ये हो गया। लामा साहब, जिंदगियां लामा गाली बाजों को तो खुशी होगी ना। केड़ी गाल कड्डी है, केड़ी लफ्ज गाल कड्डी है। गालियां तेरा साहब जो गालियां तेरा मुंह बोला नबी देकर गया सईदा मरियम सिद्दीका को। अफजाल साहब जैसे जो मोतबर लोग हैं, हाँ, मोतबर लोग, उनको इसकी असलियत का पता चलेगा। ए मोतबेरी, ए गाल मोतबेरी, गालियां निकालने दें। सीकर भाई आपको जवाब देना। गाली बात नहीं फेंकेंगे। ओए मुसावात एनु कहंदे नहीं, ट्रुथ सीकर है। असलियत का पता ओए चलेगा। गल सुन ट्रुथ करे सीकर। करे बात करें। आमिर भाई, आप सफिया बाजी नु करो। क्या मुसावात? आप असल में हमारी तुसी किदा नाम मुसावात रखे है? आप गालियां निकाल के खुद का नाम जनू का खिरद रख दिया, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। एनु कहंदे नहीं मुसावा, एदा नाम मुसावात ही। तुसी किदा नाम मुसावात रखे है? ट्रुथ सीकर भाई, तुझे अगर आपने स्टोरी बात करनी है सुन तो बस आप पूरा की। टाइम लो। गालियां निकाली जाएं। ये एक तबलीग गाली कर रहे हैं आप जो दी है, एक गाली बताओ जो जो भी दी है। मोतबर लोग हैं अफजाल मैं साहब सिर्फ इस पे अमल करता हूँ। गाली की मेरी सुन लो, इन्नमा नरुद्दो, तुम्हारे मिर्जा कादियानी का कौल सुन लो, अपने मसीह मऊद का कलाम सुन लो। वो कहता है इन्नमा नरुद्दो सब साबीन अला वजूहिहिम। यही मैं करता हूँ। तुम्हारी गालियां तुम्हारे मुंह पे फेंकता हूँ। जो गाली मिर्जाई मुझे देता है उसको मैं उसके मुंह पे फेंकता हूँ। इससे बढ़कर मैं कुछ भी नहीं करता यार। मैं गाली नहीं करता, कोई गाली नहीं मैं देता। तुम्हारे भाई ने जो कहा, लूती कहा, वो जवाब दे दिया। इन्नमा नरुद्दो सब साबीन मसीह मऊदा। अपने मसीह मऊदा कलाम तो सुनया करो। और ओए अपने मसीह मऊदा कलाम तो सुनो। इन्नमा नरुद्दो सब साबीन अला वजूहिहिम। और तुम्हारी गालियां तुम्हारे मुंह पे मारता हूं मैं सिर्फ, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं करते हम। बारी था ना, बारी थी ना। लोगों के सामने तुम्हारी बारी आप बोले खुल के आमिर बोले। भाई उन्होंने ठीक है, ठीक है, मैंने म्यूट कर दो जी। मैं माजरत चाहना अगर मैं कुछ बोल गया था। नहीं वो उस वक्त नहीं लगा था। ट्रुथ सीकर भाई, जितना टाइम उन्होंने लिया ना, आप पहले मैं ढूंढ रही थी जरूरत ही नहीं आपको। है, जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप खुल के बोले, आपका टाइम है, आप जवाब दे सब बातों नहीं का। कोई जरूरत नहीं है। वो उनको गालियां निकालने दें, अहादीस पे झूठ बांधने दें। अहादीस पे जैसे वो 30 का जो लफ्ज़ था, वो कहे बगैर अपनी तरफ से कह दिया जो भी दावा नबूवत करेगा वो झूठा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितना बड़ा जानबूझ के झूठ बांधा। लेकिन जितने गालीबाज हैं यहाँ पे, ये नजफ अब्बास बैठे हैं, बिलाल बैठे हैं, नीचे जितने लोग बैठे हैं, ये सारे गालीबाज हैं। गालीबाज तो आमिर नज़ीर की गालियां सुन के फूल ही फेंकेंगे ना। लेकिन जितने मोतबर लोग हैं, और जैसे अफजल वराइद साहब जैसे लोग हैं, वो जो मोतबर लोग हैं, उनके सामने असलियत खुलेगी। और वो ये एक किस्म की हमारी ही तबलीग हो रही है। इनकी जो गालियां हैं, इसी से जो मोतबर लोग हैं, अफजल वराइद साहब हैं, ये इन जैसे लोगों से और इस जैसे इस्लाम से, जो कि असल में असल इस्लाम नहीं है, उससे तंग आके हमारी तरफ आते हैं। तो बोलने दें इनको, गालियां निकालने दें, भर भर के गालियां निकालें जी। 20 मिनट निकालें, 30 मिनट। जो गालीबाज है वो तो घंटा गालियां निकालता है। ये बड़ा ये फख्र कर रहे थे। तो गालीबाज वो करते ही क्या, उसके पास गालियों के अलावा होता क्या है? वो तो घंटा बोलने तो गालियां ही निकालेगा। तो बोलने देने जी। नहीं, आप और जवाब देना इनकी जो भी इन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं। आपके पास बात टाइम की हो तो जवाब देना। कोई बात की हो तो जवाब देना। वो तो गालियां निकाल रहे हैं। गालियां और इल्जामबाजी का कोई क्या जवाब होता है? देखें, इल्जामबाजी तो गालियों से भी बदतर है ना। वो तो इल्जामबाजी कर रहे हैं और गालियां निकाल रहे हैं, और इसी से हमारी जमात की सच्चाई का पता चलता है। ये जो हमारे मुखालफिन है ना, ये गालियां निकाल के, इनका मसला ये है कि इतना इनके अंदर नफरत भरी हुई है, और मुनकरीन की तरह एक जहन्नम की आग इनके अंदर भड़क रही है, जिसकी वजह से गालियां निकालते हैं। और इसी वजह से जितने भी मोतबर लोग हैं और जो दूसरे जो मुसलमान जो अहमदी नहीं है, वो जमात की तरफ इसी वजह से तो अट्रैक्ट होते हैं। वो हमारे अखलाक देख के, जैसे अफजल वराइद साहब बता रहे थे कि जमात अहमदिया के अखलाक बहुत बुलंद हैं इन लोगों से। वो अखलाक देख के और इनकी गालियां सुन के और इनकी असलियत देख के, जब भी ये बोलते हैं ये असलियत दिखाते हैं मोतबर लोगों के सामने, और फिर वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जितने गालीबाज हैं वो सारे वो बेचारे, मुझे एक बात बताएं, जो गालीबाज हैं वो फूल नहीं फेंकेंगे तो क्या करेंगे? गालीबाज है तो गालियां सुननी है ना।
لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہے تو گالی بازی نا، اور ان کو اپنی اصلیت کا پتہ ہے کہ یہ جو عامر نذیر صاحب ہیں اور ان کے جتنے سپورٹر ہیں، یہ خود ان کو پتہ ہے کہ گالی باز ہیں، انہوں نے گالیاں دینی ہیں، گالیاں سننی ہیں اور اسی پہ خوش ہونا ہے، تو ٹھیک ہے وہ یہ کام کرتے رہیں، لیکن جتنے معتبر لوگ ہیں وہ ان سے بیزار ہوں گے اور ان کو اصلیت ان کے سامنے کھلے گی اور ہماری طرف اٹریکٹ ہوں گے، تو ان کو بولنے دیں. جی بسم اللہ. نہیں، آپ نے کافی دلائل دے دیے، لیکن ایک بات ہے کہ افضل بھائی کا نام میرے بہت دفعہ لیا ایک گیا بات جو انہوں نے کی ہو، ایک دلیل انہوں نے لیکن دی ہو، ریئیکشن کوئی نہیں آیا. ایک سوال کا جواب دیا ہو انہوں نے، ایک مجھے بتا دیں ایک دلیل. میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ انہوں نے جھوٹ باندھا، اس کا کوئی جواب انہوں نے دیا. پہلے انہوں نے میری بات مان کے تھوڑا سا خوف کھا کے انہوں نے 30 کا لفظ بولنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ اب ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن ساتھ ہی پھر بھڑک اٹھے اور وہ ایک منکرین کی طرح جو ایک نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. اب ایک بندہ جو نہ اللہ کی مانے نہ رسول کی مانے اور اللہ کے قرآن کریم پہ جھوٹ باندھے، وہ بندے سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ ہے ہی گالی باز. ایک سوال کا انہوں نے میری جواب نہیں دیا، ایک انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، اور صرف گالیاں. یا تو کوئی بات کرے نا، گالیاں دیتے رہیں، اصلیت پتہ چلے گی لوگوں کو، دیتے رہیں گالیاں، اس کا ہم کیا جواب دیں؟ جی، اور ابھی ٹائم ہے آپ کا؟ اور ٹائم تے گلا ختم ہو گئی کی کرے ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰ ਲੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਕਾ ਸਟੀ ਨੇੜੇ ਤੇ ਸਾਧੂਲਾ ਲੁਧਿਆਣੀ ਆ 500 ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਲਫਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ وہ صرف گالیاں گندی. تو جو گالی دے گا وہی مجھ سے سنے گا. روحانی غذائن جلد 12 صفحہ 231. تو جو گالی دے گا وہی مجھ سے سنے گا. انما نرد سب الصابین علی وجوہہم. تیری گالیاں تیرے منہ پر ماروں گا. اس کا نام مساوات ہے، اس کا نام فری سپیچ ہے، یہ ہے برابری. تو جو گالی دے گا وہ تمہارے منہ پر ماریں گے. کہتا ہے جی وہ موقع ملنا چاہیے. شروع ہو جائیں بسم اللہ کریں. کرنی ہے اور گل کرنی، میں میوٹ کر لیتا ہوں اگر موقع وہ تو ملے. گالی باز کو تو بھائی آپ پر اعتراض آیا کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں نیچے یہ جو جتنے مجھے آپ کے لکھ رہے ہیں کہ سپورٹر بری ہیں نا، طوائف کے بعد جتنے آپ کے کتنے لوگ آ سپورٹر گئے ہیں، جیسے میں یہ بھی کہہ نعیم سکتی وان ہوں. ہے، نعیم وان ہے، یہ بلال ہے، یہ نجف یہ بھی عباس گالی ہے، دیتے ہیں. ان میں سے کون گالیاں نہیں نکالتا؟ مجھے یہ تو بتائیں. سارے دیتے ہیں. یہ سارے جتنے گالی باز ہیں وہ وہ آپ مرزا کو کا پوری دانش میں پھینکیں گے نا. سارے ہی دیتے تھے نا، کون نہیں دیتا تھا؟ نہیں، بات مرزا کا سمپل دانی سی گالی نہیں دیتا ہے، تھا. بات سمپل سی ہے. جب کسی سے ڈبیٹ کرنی ہے سمپل سی بات ہے، آپ کہہ دو مرزا کا دانی گالی نہیں دیتا تھا. نہیں، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب کسی سے بات کرنی ہے تو دلیل دینی ہے کہ گالیاں نکالنی ہوتی. نہیں، وہ میرا سمپل سا سوال ہے کہ کسی سے ڈیبیٹ کرنی ہے، کسی سے بات کرنی ہے تو گالیاں نکالنی ہوتی ہیں کہ کوئی دلیل دینی ہوتی ہے؟ بالکل گالیاں نہیں دینی اچھا آپ کا چاہیے. موقع. چلو ضیاء بھائی کو بات کر لیں. ضیاء بھائی بات کر لیں میری طرف سے اگر آپ نے کرنی کوئی مسئلہ نہیں. بھائی کہہ رہے ہیں میں گل نہیں عامر بھائی آپ میں کا تو جواب آپ کو دیں، آپ سننے کے آپ لیے کی آیا بات ہوں. مرضی بات کریں. آپ ہی کریں. ضیاء سے بھی گالیاں نکلوا لیں، گندے گالی باز لوگ ہیں آپ. ہیلو اچھا ٹروتھ سیکر ایسا کرو، تم نا پہلے میری بیعت کر لو. میں نے نیچے کمنٹ کر دیا تھا کہ 2 منٹ سے پہلے تمہاری بس ہو جانی ہے، تو میری بیعت کر لو، میری پیشگوئی سچی ثابت ہو جائے. بھائی میں کس بات کا جواب دوں؟ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اچھا کوئی دلیل نہیں دی. بھائی ابھی جواب بات آتا کر ہو تو لیتے ہیں آپ نا. دینا. ایک ہی بندہ آپ سے بات عامر بھائی کریں میں گے. تو یہ ایک ہی کہہ رہا بندہ. ہوں، میں نے سمپل سی عامر بھائی آپ اس سے ایک ایک کر کے سوال کر لینا، ہو سکتا ہے سوال زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ پریشان ہو گیا. آپ ایک ایک کر کے عامر کر لیں. نذیر بھاگ گیا ہے، اس کا عامر نذیر کی وہ تیرے اتنے بیٹھے ہی اتلے پاسے نظر مارتے بیٹھے عامر بھائی. بھاگا ہے میرے سوالوں کے جوابوں سے. بلال ذرا 10 منٹ کے لیے عامر موڈریٹ بیٹھا ہوا ہے، عامر نذیر ہوا ہے. جواب عامر نذیر جواب دے پھر. عامر نذیر سے ٹھیک ہے ماڈریٹر بنا دیں مجھے. بھائی عامر نذیر بھائی اور یہ دونوں بات کریں گے. بہت شکریہ. اچھا میں سب کو میوٹ کرنے لگا ہوں. جی میں ماڈریٹر ہوں، ٹھیک ہے. آپ بھی چپ کریں، آپ بھی چپ کریں. اچھا ایک وقت میں اگر ایک بندہ بات، یار ایک منٹ سر، ایک منٹ. ایک وقت میں ایک بندہ اگر بات کرے تو بات سمجھ لگ جاتی ہے، اگر 2 بندے بات کریں گے تو بات سمجھ لگتی. میں ٹرو سیکر بھائی کے 5 منٹ لگا رہا ہوں. ٹرو سیکر بھائی آپ بات کریں. جی گالی باز انسان، اب مجھے بات کرنے دو. میں عامر نذیر صاحب، میرے جو سوال کا جواب دے دینا. ایک سوال کا جواب یہ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں عالم صاحب، مولانا صاحب، ٹھیک ہے.
मौलाना आमिर नजीर साहब, सिंपल सा सवाल था जो बीच में कि बोला मैंने नीचे उतार देना है। हजूर जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे जो अमदन झूठ बोलता है, ठीक है, वो कितना बड़ा काफिर, दजाल और जहन्नमी है, ठीक है। हजूर सल्लम की हदीस भी मौजूद है इस बारे में। आपने आपने अपना अकीदा जो गालियों पे बनाया हुआ है, उसकी कोई बेस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे है ही नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हदीस कोई है ही नहीं कि जो भी आएगा वो झूठा होगा या कज़ाब होगा। जो भी नबूवत का दावा करेगा वो कज़ाब होगा। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है ही नहीं। आपने कोई 20-25 दफ़ा ये अल्फाज दोहराए हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनको अटैच किया है, जो कि बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ही नहीं। इस बात का आपने जवाब दिया ही नहीं मुझे। और आपके अफजल वराय साहब ने ये कहा है कि ये हदीस पे झूठ बांध के ये बात करता है। सिर्फ हम अहमदी लोग नहीं कह रहे, देखें जितने भी यहाँ पे गालीबाज बैठे हुए हैं, उन्होंने तो चाहे झूठ बोले हैं चाहे गालियां दें, उन्होंने तो खुशी होना है, ठीक है, वो है ही गालीबाज। लेकिन जो भी कोई मोतबर इंसान होगा, चाहे अहमदी हो चाहे अहमदी ना हो, चाहे किसी और फिरके से हो मुसलमानों के, वो तो ये देख के कहेगा ना कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे झूठ बोल रहे हैं। और यही बात अफजल वराय साहब ने कही। इस बात का आप जवाब ही नहीं दे रहे। और फिर आपने इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि क्या आप ईसाइयों के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे, उनकी अहादीस पे बात करेंगे। जब भी आप हमसे बात करने आते हैं, हम तो हर दफ़ा जवाब देते हैं अपनी किताबों से, लेकिन आपको क्या हक है हमारी किताबों से बात करने का जब आप खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे ईसाइयों से बात नहीं करते। इन दो बातों के आपने जवाब दिए नहीं, और सिर्फ गालियां। और कोई बात आपने अपनी आधा घंटा में सिवाय गालियों के आपके पास वो था क्या? कोई आपने दलील नहीं दी, कोई आपने बात नहीं की, सिर्फ गालियां देते रहे। और जो गालीबाज हैं वो बेचारे खुश होते रहे। और जितने मोतबर लोग हैं जैसे अफजल वराय साहब जैसे लोग हैं, ज़ाहिरी बात है वो आपसे घिन खाएंगे, वो आपसे दूर होते जाएंगे और वो उनको सदाकत अहमदियत की ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, आप गालियां देना चाहते हैं देते रहें। मैं तो कहता हूँ आपको फुल इजाज़त दें ताकि असलियत आपकी पता चले। जी जज़ाकल्लाह। अभी 2.5 मिनट रहते हैं सीकर साहब, 2.5 मिनट बाकी डॉक्टर डे भाई एक मिनट। लामा है। साहब आप माइक याद अगर रखिए, लामा 2.5 मिनट बाकी भाई है। साहब माइक बंद रखें, मैं नीचे उतार सवाल देना का है दोनों जवाब को। दे दो, जी सवाल का आप जवाब अभी दे दो। अभी 2 मिनट रहते हैं आपके लिए। जी मतलब बीच में ना 2 बोले, मिनट मैं बाकी नीचे है। उतार दूंगा। कोई बंदा यार बीच में ना बोले, मैं नीचे उतार कैसे दूंगा। जी कैसे झूठे और मुनकिर लोग हो आप। सवाल का जवाब नहीं है, बस लान तान करो। बस सवाल का जवाब दे दो आमिर नजीर साहब। चले मैं फिर अगर नहीं देना तो फिर आप ऐसा करें आमिर नजीर साहब, आप बोलते रहे। कोई बात तो आपने की नहीं, कोई दलील तो दी नहीं, गालियां देते रहे और मैं इस बारे में क्या। चले मैं इजाज़त लेता हूँ सफिया साहिबा, अल्लाह हाफिज। आपका पौने 1 2 मिनट मिनट रहते हैं अभी सीकर, ट्रुथ जी सीकर जी पौने 2 मिनट रहते हैं अभी। ठीक हेलो टुर गए यार मोहब्बता भाई, ये वाल। काम ना करें, हंसी ठट्ठा ना चुप करें, करो, चुप करो, मुल्क मैं भाई, 3 उनको मिनट का टाइम जवाब टाइम दिया है, कहते टाइम कितना दो, टाइम उसको लगाया जी लामा टाइम साहब दिया, आपका? क्या किया टाइम। मैं सिर्फ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਸੀਦਾ, ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੈਦੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਆਂਦਾ ਓਏ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੈਨਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਈਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੈਨਬ ਕੌਣ ਹੈ ਖਤੂਨ? ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਫਿਕਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ पूरी मजलिस मोतबर लोग जैसे ਬਹੁਤ ਲੋਕ अफजल ਜੈਸਾ बड़ाई ਕਿ साहब, ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ। मोतबर लोग जैसे अफजल बड़ाई साहब। ਉਹ 26 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਤਬਰ ਲੱਭਾ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਲਿਖੋ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ 26 ਕਰੋੜ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਮੋਤਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 26 ਕਰੋੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਮੋਤਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਟਰੁੱਥ ਸਿਕਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਅਹਿਮਦ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਤਾਂ ਰੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ ਹੈ, ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਦੀਸ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਹੀ ਅਲੀ ਪਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਨਾ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਲਾ ਨਬੀ ਆਬਾਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੁਨ ਲੈ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ये नवाए हादी ला नबी आबादी ला नबी आबादी। फिर ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਉਹ 30 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਨ ਹੋਈ। 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਜਾਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਜਾਲ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਆਖੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਛੁਰੀ। एक मिनट टाइम स्टॉप कर दे ट्रू सिकर साहब, उनका मेरा टाइम रोको, मेरा टाइम रोको, मैं थोड़ा पाता विच ठीक है ट्रू सिकर भाई, उनका टाइम है, ये इंसानियत नहीं है। बंद कर ले, माइक बंद कर ले। आपके टाइम भाई, आपका मैंने 5 मिनट दिए और आप बीच में बोलते रहे। अब ये बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे मजबूरन आपको नीचे उतारना पड़ेगा। अगर आपने अब माइक खोला तो मुझे नीचे उतारना पड़ेगा। सुनो ना, इतनी ये तो उनका टाइम है, उनका 1 मिनट पूरा होने दे, फिर आप बात करें। उनका 1 मिनट चलो चले। 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, इनका 5 मिनट का टाइम है, शुरू कर। जवाब आएगा चुटकी बजा के, चुटकी बजा के कुरान हदीस पे आएंगे ना, चुटकी बजा के हमने कुरान की आयत पेश करके ना इनको टका के जवाब दे देना, इनका मुंह बंद कर देना है। फिर तुम लोगों के पास यही है, म्यूट करके नीचे उतरो। कुरान हदीस से तुम लोग किस बात करने के जोगे ही नहीं हो। बड़ा कह रहा था कि जी ला नबी आबादी, तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो कि हैं हमारे नबी, ला नबी आबादी। हाँ जी नदीर साहब, इतनी सी तो बात होती है, चुटकी मार के टका के जवाब देते हैं कि आप लोग जो है फिर रोने पे आ जाते हैं। चले आप गालियां निकालें, शुरू करें, बिस्मिल्लाह। मैं शुरू कर दें जी। घंटा घंटा गालियां कुरान हदीस से। आपकी आवाज कांप रही है, ग्लूकोज की बोतल लगवाएं एक। ऐसे तुम लोगों की जुबानें कटी गई हैं। भाई उनकी बारी में कोई बंदा ना बोले, प्लीज उनके बारे में कोई बंदा ना बोले। एक दलील ये लोग नहीं दे सकते। तुम लोगों का इस्लाम से ताल्लुक ही क्या है? क्या ताल्लुक है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे झूठ बांधते हो। हाँ जी आमिर नजीर साहब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे आप झूठ बांधते हैं, अमदन झूठ बांधते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को आपने ये कहा कि उन्होंने कहा है कि ये जो ख्वातीन हैं उनके कपड़े उतारना जायज़ है। जिस तरह जो आप अपनी जो उम्मे साहिबा की तरफ कह रहे थे, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। ये बात जाके कह दें, आप पाकिस्तान में जाके कह दें ना, हिम्मत करें पाकिस्तान जाएं, जाके कहें ये बात, हिम्मत करके जाएं, कहें ये बात, फिर देखें आप वापस भी आते हैं कि नहीं। चलें गालियां निकालनी शुरू करें, चलें। एक कुरान हदीस से एक बात मैं चैलेंज करता हूं, कुरान और हदीस से ये बेचारा आमिर नजीर जो इनका आलिम है, गाली बातों का आलिम, सवाए गालियों के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और सारे इसके चेले बैठे हुए इसकी गालियां सुन के वाह वाह करेंगे, क्योंकि गाली बाज गालियों पे ही वाह वाह करेगा ना। जो मोतबर लोग हैं, अफजल वराइट साहब जैसे, या मुसलमानों में जो अहमदियों के अलावा जो दूसरे मोतबर लोग हैं, भाई माइक बंद रखें, वो इनसे दूर भागेंगे, उनको असलियत पता चलेगी। चलें गालियां शुरू करें, चलें बिस्मिल्लाह। लो जी चले ही गए हैं, खुद ही तशरीफ ले गए। अब तो मेरा टाइम है। आमिर भाई नहीं, मैं जवाब देना, प्लीज मैं जवाब दूंगा। आप अपना माइक बंद रखें। आपसे उन्होंने आपसे मुखातिब नहीं हुए, वो नहीं, वो बड़े माकूल टाइम लेते। जी लामा साहब आपके 5 मिनट लगा। पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि हमारी शरीयत में तो जो हमने मसला बयान किया वो तो मौजूद था। जो आपके मिर्जाई भाई जिन्होंने अभी आपकी क्लास लगानी है, मुझे यकीन है कि उन्होंने अभी आपकी क्लास लगानी है, उधर आपको फैंटा चढ़ना है। जदों सारे जो उतो दौड़ा सन, तू उथे क्यों मार खाने वास्ते कल्ला उन्होंने अगे चढ़ गया। वो जो आपके मिर्जाई भाई जो अभी थोड़ी देर बाद आपकी क्लास लगाएंगे और आपको फैंटी लगाएंगे, उनसे पूछो कि ये सफिया किसी की बेटी नहीं है, और ये किसी की बहन नहीं है, और ये किसी की मां नहीं है। इसके बारे में जो गंदे गंदे अल्फाज यहां पर बोले गए, उसका जवाब कौन सी तुम्हारी शरीयत में है?
ਉਹ तुम्हारी कौन सी शरीयत है जो तुम्हारी शरीयत में से बेटी ऐसी उम्र रुपया भी ओ खलो जा मरजोटिया ना ओए गल सुन मरजोटिया ओ मरजोटिया महमदी बेगम भी किसी दी धी भैन है ऐसी कि नहीं ओ महमदी बेगम दे बारे इश्तिहार छापन वाले हो ओ महमदी बेगम नु खाब च जफियां पान वाले हो मरजइयो ओ महमदी बेगम भी किसी दी धी भैन है ऐसी कि नहीं ओ सफिया बेगम भी किसी दी धी भैन है ऐसी कि नहीं ओ मरजोटिया ओ लोकां ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਓ ਮਰਜ਼ੋਟਿਓ ਓ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਮਰਜ਼ੋਟਿਓ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਲੀਮ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ महमदी बेगम भी किसी दी धी सी ਓ महमदी बेगम भी किसी दी धी सी ਤੇ ਸਫੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਓ ਮਰਜ਼ੋਟਿਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਤੇ ਤਲੀਮ ਹੀ ਆਵੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਤੇ ਤਲੀਮ ਹੀ ਆਵੇ ये मैं उठाता हूँ साहब उनका टाइम खत्म हो जाए ਇਹਨਾਂ ਫੜਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੱਲੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੱਲਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਹੈ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ੋਟਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ महमदी बेगम ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਖਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਰਖ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕੇ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਨੂੰ कि एक बुरका पोश नकाब पोश खतून तुम्हें छुरी मारकर कत्ल करने वाली है तैयार हो जाओ ते ए मरजाई कहने लगे कि मौलवी मुहम्मद अली लाहौरी दी कली औरत है ए मौलवी मुहम्मद अली लाहौरी दी रिश्तेदार है ते मौलवी मुहम्मद अली ने आख्या ओए तुसी सच क्यों नहीं बोलते खलीफा दी ज्यादती दा शिकार होई क्यों नहीं औरत है सच बोलो ओ हफीज शेख साहब सच बोलो झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो और तुसी लोगों ने ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲਟਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੇਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਬੰਦੇ ਗਨ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਨਾ ਮਾਰ ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਖਰ ਰੱਬ ਵੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਉਹ ਖਤੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਸੀ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤੂਨ ਕੌਣ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ और कोई अब्दुल करीम मिस्त्री दी बेटी होनी है और जाके पता तो करो ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਰਕਤ ਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਬਿਲ ਜਬਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਓਏ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਮਦੇ ਸੋ ਬਦਬਖਤੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ टाइम हो गया जी लमा साहब आपका गुलजार साहब आई है गुलजार भाई आप मौजूद हैं भाई गल करो मैं थोड़ा बिजी हूँ जी गुलजार भाई मौजूद हैं आप गुलजार भाई हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो सीसीडी साहब आए हैं सीसीडी नहीं आप चुप रहें जरा नहीं सर बात ये है कि आपकी तरफ से लामा साहब ने बोल दिया है
और ये गुलजार भाई अहमदी भाई हैं, वो बात करना चाहते हैं तो उनको टाइम देते हैं, बजाय ये कि हम जी जी गुलजार भाई नहीं है मौजूद। चले आप तब तक 1 मिनट बात कर लें। जी आप कौन जी सिर्फ एक बात करूंगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी की जो तलीम है वो खुशबू के नज़दीक, वो क्या कहते हैं, खुशबू के नज़दीक एक बू का ढेर है मिर्जा कादियानी की तलीम। सर इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार। या भाई मैंने कुछ गलत बात की है तो मुझे टोक दे प्लीज। मैं मॉडरेटर हूँ, ऐसी कोई बात ना करें आप प्लीज। जो लम्हा साहब ने बात कर दी है मेरा ख्याल है वो उन्होंने सही बात अपनी तरफ से कर दी है। नहीं मुझे भाई म्यूट रखिए, जब वो मॉडरेट कर रहे हैं तो आप ना बोलें, ज़या भाई को बात कर लेने दें भाई। इतनी मैंने इनको बताना था कि ये लोगों की बेटियों के बारे में क्या बात करेंगे, इनके हाथों से तो किसी की बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। ये जो होस्ट हैं इनको रात को कॉलें की गई, इनको धमकियां दी गई, इनको गंदे गंदे कॉल्स मैसेजेस, और वो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं, और रात को उनके वालिद बीमार हैं, ये भी किसी की बेटी है। बदबख्तो, ये भी किसी की बेटी है जिसको रात के 1:30 बजे फोन करके तुम्हारे, और वो बता रहे हैं अब जब आपस में जूतों में दाल बटी है ना, कल अठवाल ने वो बंदे बताए हैं कि हरामियों तुम हो हरामजादे जो सफिया सिस्टर को रात को 1:30 बजे फोन करते थे, तुम हो वो हरामजादे, जाके पता करो। तुम भी किसी के, मतलब वो कोई बंदा जो बीमार है या उसको कोई अपना जाती कोई तासुब है, बुगज है, या उस बेचारे को जगह नहीं मिली, वो मुतबेरा मिर्जाइयों के नजदीक है, वो तुम्हारे से ज्यादा भी बद इखलाक कोई कौम दुनिया में है, तुम्हारे से ज्यादा भी बिलो द बेल्ट हिट करने वाली, लोगों की बहनों बेटियों माओं की इज्जतें उछालने वाली यहाँ इंटरनेट। रुकिएगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं। हुसैनी साहब जी जो सिक्का साहब आगे, इनका 5 मिनट का टाइम है, शुरू कर रहा हूँ जी। हुसैनी साहब की ब्रॉड ऑन हो गई है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करने लगा हूँ। आपको इसी तरह हमें नज़ीर साहब जो अभी कोई 5-10 मिनट पहले आप जिस तरह चीख के बोल रहे थे ना, गालियाँ निकाल रहे थे, वो शुरू करें, मैं रिकॉर्ड करूँ, फिर ताकि हुसैनी साहब की ब्रॉड पे भी चलाई जाए, ताकि मोतबर लोगों तक आपकी जो बात पहुँचे और असलियत खुले। ठीक है, तो मैं नीचे बैठ रहा हूँ, अब दोबारा शुरू करें उसी तरह। अगर आपको बड़ा फ़ख्र है ना, जो बातें आप कर रहे थे उस पर बड़ा फ़ख्र है, तो वो उसी तरह हमारे अगेंस्ट जो गालियाँ निकालना और सब कुछ वो शुरू करें, और मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। और पहले मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी आप शुरू करें। जो मैंने गाली दी मुझे बता दे, मैं दोबारा दे देता हूँ। वो कौन सी गाली है? जो बातें आप कर रहे थे ना, जो बातें आप कर रहे थे वही करें, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ बस। जिस तरह आप कर रहे थे, जो बातें आप बता रहे थे उसी ना तरह अमन भाई, बातें वो करनी गालियां है, हैं। ताकि मैं रिकॉर्डिंग जो है दूसरी ब्रॉड चलो पे ज़या भी भाई चला कर लेते, सकूं। मेरी एक कॉल आ रही है। हुसैनी साहब की ब्रॉड पे तो मोतबर बन के बैठे होते हैं। नहीं, अब भाग क्यों रहे हैं? मेरी कॉल आ रही है। नहीं आपके 5 मिनट है, 4 मिनट है आपके, तो सिक्कर भाई आप बात तुमसे करें। तो अपने तो टाइम चलिए पे बात ही नहीं होती, 2 मिनट से ज्यादा तुम बोल नहीं सकते। अच्छा, कैसा यहाँ इधर भागा? प्रोफेसर जया भाई एक दफा यार, उन्हें ये मुकम्मल कर भाई लेने कितनी दें, बात फिर आप बात कीजिएगा। हाँ, चलो ठीक है जी, पूरी कर ले जी जी 4 मिनट रहते हैं, तो सिक्कर भाई आप। मैंने सिर्फ इनकी रिकॉर्डिंग चलानी थी, मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं रिकॉर्डिंग करनी है, वो भाग ही गए आमिर नज़ीर साहब। इतनी सी बात थी, बड़ी फखरिया जो है बातें कर रहे थे, और अब इनसे हिम्मत नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कि हिम्मत करें, और मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, और फिर दूसरी ब्रॉड पे भी चलेगी ना, हुसैनी साहब की ब्रॉड पे भी चला के देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, कि कितने ये मोतबर तरीके से बात कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, जहाँ ये बड़े मोतबर बन के बैठे होते हैं। तो बस शुरू करें, जैसा ये बातें कर रहे थे, और मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, और फिर जाके हुसैनी साहब की ब्रॉड पे चलाऊँगा। जी मेरा ख्याल है वो भाग ही गए हैं, उनकी अब हिम्मत नहीं होनी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। जी अच्छा शुरू करें। 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट रह गए हैं। जी जी आलम साहब आप जरा बात रखें, मुझे पूछ लेने दें बस। इसके बाद आपको बात करनी है आपने, और नहीं मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट बस है। ठीक है जी, आप अभी माइक बंद रखिए, अल्लामा साहब आपका टाइम शुरू, आप बात करेंगे यार। 1 मिनट भाई, जब आपका टाइम है, जब आपको टाइम देता हूँ तब आप बोलते नहीं हो, जब मैं आपको कहता हूँ कि बस करें फिर आप बोलने लग जाते हैं। कोई इंसानियत है आपके अंदर? असूल से चले ना। मैंने लामा साहब को 1 सेकंड भी ऊपर नहीं दिया। आप भी नहीं ले सकते। सॉरी, आई एम सॉरी। रिकॉर्डिंग ऑन करने लगा, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन करें। और लामा साहब ठीक है, लामा साहब आप बात करना चाहते हैं? ज़या भाई आप बात करना चाहते हैं? ज़या भाई करते हैं, थोड़ा बिजी हूं। जी ठीक है जी, ज़या भाई आपका टाइम है। आमिर नज़ीर साहब भाग आप नीचे बैठे रहिए, डॉक्टर का साहब। जी बिस्मिल्लाह। ट्रूथ सीकर
آپ کو شرم آنی چاہیے. آمر نذیر بھائی نے 5 منٹ میں جو باتیں کی ہیں اور وہ ساری باتیں انہوں نے کوئی جیب سے گھڑ کے نہیں کی. مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب میں لکھی ہوئی باتیں، اس کے دعوے، جو کچھ اس نے لکھا بولا وہ پیش کیا. آپ لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ٹروتھ سیکر صاحب کہ بڑکیں بڑی مارتے ہو. ادھر ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہے، نہ وہ ہمارا ہے نہ وہ آپ کا ہے، بلکہ اگر کہیں تو آپ کا تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارا نہیں ہے. ادھر آ کے تم نے ایک بات کا جواب نہیں دیا اور جو لگے ہوئے آواز تمہاری کانپ رہی ہے، بات تم سے ہو نہیں رہی. 2 منٹ سے زیادہ تم بول نہیں سکتے. اخی جی گالیاں دے رہا ہے. گالیاں کیا دے رہا ہے؟ مرزا صاحب کی جو عبارات ہیں وہ عامر بھائی نے پڑھ کے سنائی ہیں اور ٹروتھ سیکر کہہ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے. تو بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتب میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں، ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو انسان جو ہے وہ ایک کسی مہذب محفل میں پڑھ ہی نہیں سکتا. تو آپ تھوڑی سی ہمت پیدا کریں ٹروتھ سیکر صاحب اور ان کے جواب دینے کی کوشش کریں. باقی رہی آپ جو ابھی کہہ کے گئے ہیں ریکارڈنگ، لو اگر ہو اپنے، میں چلیں صفیہ سسٹر بیٹھی ہیں، نہیں میں سخت لفظ استعمال کرتا، اگر آپ میں ہمت ہے تو عامر بھائی یہ ریکارڈنگ کراتے ہیں. تم تو کہتے ہو نا حسینی کی براڑ پہ چلا رہی ہیں، یہ اس کو ایم ٹی اے پہ چلاؤ. عامر بھائی ریکارڈ کر کے دیتے ہیں. تم میں ہمت اگر تمہیں لگتا ہے کہ عامر بھائی نے گالیاں دی ہیں اور عامر بھائی نے غلط باتیں کی ہیں اور عامر بھائی کی ان باتوں سے کو سن کے تو جناب افضل وڑائچ جیسے معتبر لوگ دور ہو گئی ہیں، تو پھر تو آپ کا بڑا بھلا ہو جائے گا. عامر بھائی ریکارڈنگ کرواتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ جتنی کہو گی، اس کو ایم ٹی اے پہ چلاؤ. ہے ہمت تم میں؟ چلاؤ ذرا اس کو ایم ٹی اے پہ، لوگوں کو بھی پتہ چلے. ادھر بیٹھ کے جو سارا دن جھوٹ بولتے ہیں تمہارے ایم ٹی اے کے مربی، ان کو بھی پتہ چلے نا سچ کیا ہے، کیا کچھ لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتب میں، اور کیا کچھ تمہارے خلفاء کا کردار ہے اور کیا کچھ تمہاری جماعت کا کردار ہے. کل بھی میں نے بات بیان کی ہے کہ یہ جماعت، اس کی موجودہ جو اس کا خلیفہ صاحب ہیں، وہ اس کے بشمول ان کے جو عہدے داران، ان کے مربیان اور عام پبلک بھی اتنی ان کی گھٹیا سوچ ہو چکی ہے، اتنا اخلاقی معیار گر چکا ہے. کل بھی میں وہ ایک یوٹیوب لائیو پہ بات سنا کے آیا ہوں کہ ایک خاتون جو کہ مسلمان ہو جاتی ہیں، قادیانی چھوڑ دیتی ہیں. اب جب وہ قادیانی تھی، ربوہ میں رہتی تھیں، وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسے مظالم دیکھے جن کی وہ چشمدید گواہ تھی، جن میں قتل کے واقعات تھے اور اس طرح کے جو ہے وہ غلط قسم کے معاملات تھے جن کی وہ چشمدید گواہ تھی. انہوں نے آ کے ہماری براڈ پہ وہ سارے واقعات جو ہے وہ بتائے. یہ ندا و نصر کا جو سکینڈل آیا نا، اس سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے. اس نے بتایا تو کیا ہوا کہ پوری جماعت کے جتنے مربی یہ لگڑ بگڑ پھر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، سب نے براڈیں لگانی شروع کر دی. اس خاتون کی اتنی کریکٹر اسیسینیشن کی، اتنا اس کے کردار کو اچھالا کہ وہ بیچاری ہمارے پروگرام میں آنا بند ہو گئی. اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو میری اب مزید ہمت نہیں ہے. جوان بچے ہیں اس کے، بچیاں ہیں اس کی، تو وہ کیا جب اس پہ کیچڑ اچھالتے ہیں تو ان پہ کیا اثر ہوتا ہے. ہوا کیا، جو میں اس جماعت کی ذہنیت بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ وہ اس خاتون کا سگا بھائی جری اللہ، جس کو آپ لوگ جانتے ہیں، تریاق القلوب کے نام سے اس کا چینل تھا یوٹیوب پہ، اور بڑا ان کا معتبر مربی سمجھا جاتا تھا، اب تو غائب ہے، پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اس نے اس کے براڈ پہ آ کے، اس کی لائیو سٹریم پہ آ کے، اس خاتون کا سگا بھائی جو کہ مرزئی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ بدستور مرزئی تھا، براڈ پہ چڑھ کے اس کی لائیو پہ آ کے مجمع اکٹھا کر کے اس نے اپنی سگی بہن کے کردار پہ کیچڑ اچھالا اور اس پر بد کردار ہونے کا الزام لگایا سگی بہن پہ. لیکن خدا کی کرنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے اس کلٹ کو ذلیل کرواتا ہے موقع پہ کہ وہ خاتون جس کی دوسری شادی ہوئی تھی، اب پہلے انہوں نے کسی اور شخص سے شادی کی تھی جو کہ مسلمان تھا، اور بعد میں معاملات کچھ نہ بنے گھر میں تو وہ ڈائیورس ہو گئی. تو سابقہ شوہر جو ہے وہ ہمارے چینل پہ آیا، اس نے ہم سے رابطہ کیا، اس نے آ کے ہمارے چینل پہ بیٹھ کے، اس کی وہ بیوی نہیں تھی، طلاق ہو چکی تھی کئی سال پہلے، اور ظاہر ہے جب طلاق میاں بیوی میں ہوتی ہے تو کوئی چپکلش ہوتی ہے نا، ناراضگی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ نہیں بنتی، ایک دوسرے کے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو طلاق ہوتی ہے. اس بندے نے کہا کہ بے شک وہ میں ابھی اس کا ہسبینڈ نہیں ہوں، میری ایکس وائف ہے، میری طلاق ہو چکی ہے، لیکن یہ جو اس کے کردار کے بارے میں جری اللہ کے چینل پہ بات کی گئی سب بکواس ہے. اس خاتون کا کردار غلط نہیں ہے، ہماری کسی وجہ سے سیپریشن ہوگی الگ معاملہ ہے، لیکن یہ کردار کی غلط عورت نہیں ہے. میں اس کی کردار کی گواہی دیتا ہوں.
मुसलमान जो सबका शोहर था उसने आके उस खतून के किरदार की गवाही दी। और ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने इखलाकी गिरावट का शिकार ये लोग हैं। सगी बहन का कसूर ये था कि उसने इस कल्ट को छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया। सारा दिन दुनिया में ये क्या रौला डालती है, वो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, दीन में जबर नहीं है भाई, हम कलमा पढ़ते हैं, हम भी जनाब काबे की तरफ मुंह करके कलमा पढ़ते हैं, ज़बीहा खाते हैं, हमें क्यों काफिर कहते हो, क्यों हम पे जुल्म करते हो, दीन में जबर नहीं है। इधर जबर कहां से आ गया? सगा भाई सगी बहन की कैरेक्टर असैसिनेशन, उसका किरदार उछाल रहा है लाइव मीडिया पे बैठ के। कसूर क्या है कि उसने इस कल्ट के जो गंदे करतूत थे वो दुनिया को बताए हैं। ये इस जमात का असल चेहरा है। और तुम लोगों में किसी मुरब्बी में हिम्मत नहीं है, किसी बड़े से बड़े में हिम्मत नहीं है कि उस मुसलमान का सामना कर जो आपकी असलियत जानता है। जी मेरा टाइम मेरे ख्याल हो गया, तो ठीक है, माइक बंद कर दो। तो शेखर भाई को मैं इनवाइट करता हूँ कॉल पर, उन्होंने कोई 5 मिनट बात करनी है। तो शेखर भाई आप मौजूद हैं, कहाँ पे हैं आप? तो शेखर भाई नहीं मिले जी। तारिक भाई कैसे हैं आप, ठीक है? हेलो तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज करें। मुझे पता नहीं क्या आपके मौजू है, लेकिन मिर्ज़ाइयत के दजल के मुतालिक मेरे ख्याल बात कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा दजल इन्होंने कुरान के साथ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के साथ किया, और फिर जिस मसीह मौत को ये हकम अदल मानते हैं उनके साथ दजल किया। उनकी सारी तालीम को उलट करके इन्होंने कुछ और ही बना दिया मलहूबा। और अब हालत ये है कि ख़ुद रूहानी ख़ज़ाइन से भागते फिर रहे हैं कि कोई हमें कोई हवाला न दे दे। अगर आमिर नदीर ने मिर्ज़ा साहब के हवाले पढ़े हैं तो उसमें इनको भागने की क्या ज़रूरत है? वो बिल्कुल हमें इनको ऑन करना चाहिए। मिर्ज़ा साहब तो कह रहे हैं कि मैं खिलाफत का 13वां खलीफा हूँ, ये कहते हैं नहीं जी, खिलाफत मिर्ज़ा साहब के बनने के बाद शुरू हुई। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं मुजद्दिदीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है, दायमी रूहानी खिलाफत है, ये कहते हैं। और मिर्ज़ा साहब ने अपनी पहली जो सदाकत की निशानी बताई है वो हदीस मुजद्दिदीन बताई है। तो अब देखें ऐसी कौम का क्या करें जो जिसको वो हकम अदल मानते हैं उसी के ही सारे जो ख़यालात हैं, तालीम है, उसको ये छोड़ चुके हैं और नया एक मलगूबा बना दिए। और अब हालत ये है कि कुरान और हदीस से बात करने का ये बहाना करते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि जो इनके खलीफों ने गंद डाला हुआ है वो मिर्ज़ा साहब की तालीम को ख़त्म करके नए नए फ़लसफ़े गढ़ें, उसकी तरफ कोई ना आए। इतने तज़ादात से पुर है वो सारी के सारे इनके फ़लसफ़े कि उस तरफ आना नहीं चाहते। और फिर जो लोग इनसे इनकी अपनी तालीम के मुतालिक बात करना चाहते हैं उनको फिर ताने देते हैं, देखो जी आप लोग कुरान से भाग रहे हैं, कुरान से भाग रहे हैं। भाई तुम लोग कुरान से मोहब्बत नहीं करते, तुम समझते हो कि कुरान हमारे हाथ में एक खिलौना है, जिस तरफ को हम चाबी देंगे उस तरफ को हम मोड़ लेंगे अपनी मर्ज़ी से और अपनी मर्ज़ी से इसके माने निकालेंगे और फिर दूसरों को ताने देंगे। भाई जब मिर्ज़ा साहब कह के गए हैं कि खुदा की कसम कुरान का सारा इल्म मुझे दिया गया है, मैं आए कुरान फैलाने हैं, तो फिर मिर्ज़ा साहब के फैलाए हुए कुरान को वो पेश करो ना। जो तुम हर मिर्ज़ाई ख़ुद यहाँ पे कह रहा है कि जी ये कुरान मुझे ये समझ आया, ये समझ आया, जो मिर्ज़ा साहब को समझ नहीं आया। तो अगर आप जमात अहमदिया के लोगों को कुरान अब समझ आ गया है और मिर्ज़ा साहब को समझ नहीं आया, तो फिर मिर्ज़ा साहब की प्लीज़ जान छोड़ें। मैं तो कहता हूँ आप अपनी खिलाफत की गद्दी को चलाएं, हम आपके लिए दुआ गो होंगे, अल्लाह आपको रंग लाए, लेकिन आप मिर्ज़ा साहब का नाम लेना छोड़ दें, फिर हमारा आपसे कोई मसला ही नहीं है। जब आप कहते हैं ना हम मसीह के खलीफे हैं, तो हमें लाजमन आपकी ज़बान और आपका हाथ रोकना पड़ता है, क्योंकि मसीह के खलीफों का कहीं जिक्र नहीं है, ना मसीह ने बताया मेरे खलीफे होंगे। मसीह तो बेचारा खुद खलीफा था, 13वां खलीफा। तो 13वां खलीफा कि अगर खिलाफत चल सकती है तो पहले 12 की तो नहीं चली फिर। तो इसका मतलब है कि इनका ये सारा फ़लसफ़ा ही बेबुनियाद है, इसकी कोई बुनियाद नहीं, ना कुरान में, ना हदीस में, ना मिर्ज़ा साहब की तालीम में। तो ये दजल है जो आज जमात अहमदिया के जो मासूम अहमदी हैं बेचारे, जो अपनी जान माल इज़्ज़त इस खलीफा पर लुटा रहे हैं, जिसको बात करने का भी अकल नहीं है। तो इस वजह से ये सब कुछ निकल के आ रहा है सामने
اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. ہر جو بھی جھوٹ ہوتا ہے وہ کچھ دیر تو چل جاتا ہے، لیکن پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے حق اور باطل کو وہ فیصلہ کرنے والی تلوار چلتی ہے، اور پھر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر عامر نذیر صاحب یا ان کے ساتھی ان کے دجل کو ظاہر کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے نا، کہ وہ ٹوٹلی اپنے مطلب ڈیووٹیڈ ہیں اس کام میں، دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ آپ کے خلیفے کر کے گئے ہیں. آپ کے مرزا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کے خلیفے کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرزائیت کا اس وقت جو ہے وہ شرازہ بکھر رہا ہے. وہ لوگ جو مال کے لیے ہر وقت یہ کوششیں کرتے رہتے تھے، اب خلیفہ جی کا نیا ہے کہ بھی مال وصیت وہ لوگ کریں جو جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس جائیدادیں ہیں، جن کے پاس تنخواہیں ہیں بڑی بڑی، تاکہ پیسے آئیں ان لوگوں کو، کیونکہ پیسوں کی ان کو بہت کمی ہو گئی ہے ظاہر ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ تاریخ احمدیت میں پہلی دفعہ آن لائن اخبار پہ انہوں نے سبسکرپشن لگا دی. پیسے دو گے تو اخبار پڑھ سکتے ہو. ایک آرگنائزیشن جو کہتی ہے ہم الہی جماعت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر دین کا پیغام پھیلانے لگے ہیں، وہ آپ کے سامنے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. ہمارا اخبار پڑھنا ہے تو ہمیں پیسے دو. اس سے بڑی بے شرمی اور اس سے بڑی انحراف ان کی اپنی باتوں سے، جو انہوں نے کہا کہ ہم ایک تبلیغ والی جماعت ہیں، ہمیں سیاست سے کچھ غرض نہیں ہے، ہمیں مادی چیزوں سے غرض نہیں ہے. وہ سارے کے سارے اب پتہ ہے کہ مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. خلیفہ سمیت ساری کی ساری ان کا عملہ وہ اب مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے. پیسے دو بس ہمیں، ہر بندہ اب وصیت کرے. یہ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا، نئے سرکولیشن آ رہے ہیں جماعتوں میں، ہر بندہ وصیت کرے. کس وجہ سے؟ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کوئی نیک اختیار کریں گے. پہلے جب میں تھا چھوٹا، لڑک پن تھا، جوانی تھی، 20 سال میں تو خیر میں ادھر آ گیا تھا، تو اس وقت تک ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی اگر وصیت کرنا چاہتا تھا نا، اس کو کہا جاتا تھا پہلے رسالہ الوصیت پڑھو غور سے اور پھر سوچو کیا تم اس کے اوپر عمل کر سکو گے، پھر وصیت کرنا. اب یہ کہتے ہیں پہلے چندہ دینا شروع کر دو، اس کے بعد رسالہ پڑھتے رہو ساری عمر اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہو. ہمیں ان کو کسی کی تربیت سے کوئی غرض نہیں، ان کو ہے کہ مال آنا چاہیے، اور یہ ان کے نئے نئے بہانے ہیں. ابھی بھی کسی کو عقل نہیں آ رہی تو پھر ہم تو کہتے ہیں بھی لٹاؤ اپنا مال اس خلیفہ پہ، جان مال عزت ساری کی ساری جو تمہاری بچ گئی ہے ساری اس پہ لٹا دو، اور یہی تمہاری خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے تمہاری جاہلیت کی. جی شکریہ. یہ کدھر گیا ہے ٹروتھ سیکر؟ ہے نیچے؟ گالی پروٹیکٹڈ ہے انڈر فریڈم آف اسپیچ، لیکن کیا اسلام کے بیانیے میں بھی گالی پروٹیکٹڈ ہے؟ ہم جو براڈ چلا رہے ہیں، ہم وہ فریڈم آف اسپیچ دے رہے ہیں جو اخلاق کے دائرے کے اندر ہو. فریڈم آف اسپیچ جو اسلام کے بیانیے کے ود ان دوز پیرامیٹر ہو، وہ فریڈم آف اسپیچ ہم وہاں پہ دے رہے ہیں. ہم فریڈم آف اسپیچ وہ نہیں دے رہے کہ آپ کسی کی ماں بہن کو گندی آ کے گالیاں دیں اور اسے فریڈم آف، وہ پھر گوروں کی براڈ چلے چلتے ہیں، پھر آپ کو گالیاں دیں گورے آپ کو اور آپ ان کو دیں. وہ جو ایف یو کی براڈیں وہاں پہ چل رہی تھی، ہر جگہ پہ چل رہی. فریڈم آف اسپیچ ہر کسی کو پتا ہے قانون کے نیچے فریڈم آف اسپیچ کے پیرامیٹرز کیا ہے. لیکن ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم فریڈم آف اسپیچ مینس کہ اپنا موقف کسی کو بھی ڈلیور کرنے میں پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بات کر لیں دوسرا اپنی بات کرے تو آپ مائک اس کا میوٹ کرنا شروع کر دیں یا مائک سے ریموو کر دیں. پوری بات کرے، ہر کوئی اپنا معافی ضمیر ایکسپریس کرے فلی. لیکن اس فریڈم، وہ فریڈم آف اسپیچ ہم بالکل نہیں دے رہے جس کا مطلب دوسروں کو گندی گالیاں اور اسلام کے بیانی کو مسخ کرنا ہے. نو دیٹس ناٹ واٹ اٹ از. مسئلہ یہ ہے بھائی کے بعد مجھے ٹائم دینا. افضل بھائی السلام علیکم. مسئلہ یہ افضل وڑائد صاحب، یہ وڑائد صاحب کہہ رہے تھے ابھی لائیو ایک اوپن آئی صاحب، چونکہ مجبوری یہ ہے کہ یہاں میں بھاگتی ہوئی آئی کہ افضل بھائی آئے ہیں تو میں نے ان سے بات کرنی تھی. جی میں ان کو براڈ شیئر کرتا ہوں. نہیں ریکارڈنگ نہیں ہے، ابھی وہ لائیو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی براڈ پہ عامر نذیر صاحب نے یا میں نے یا کسی اور نے
नंगी गालियां माँ बहन की दी हैं। अच्छा, अगर इधर कोई इस बंदा ब्लॉग पे इस कह ब्रॉड रहा है, पे कौन अभी कह रहा है? अमन नजीर भाई अफजल ने किधर दी हैं गालियां? अफजल बड़ैच साहब कह रहे हैं, अफजल बड़ैच साहब किधर है उनको आमर उनको भाई ने किसने किधर बताई ये गालियां दी बात? हैं? इधर इधर इस ब्रॉड पे। उसे कहो अगर आमर भाई ने माँ बहन की गालियां दी हो तो जी जो मुंह मांगा इनाम कहोगे दोगे, जो सजा चोर की वो हमारी अगर ना दी हुई तो तुम्हारी क्या सजा होगी? और दज्जाल झूठ बोल रहे हो बैठ के उधर। आप ये लोग ऐसा कब से खबीस ना इंसान उनका है, नाम इग्नोर उनको ये कर रहे हैं, सुना ना देना करें मेरी अभी भी। जात सुनने नहीं खबीस का है नहीं तुम्हें। नहीं नहीं दज्जाल नरम इंसान है, गुफ्तगू झूठ बोल रखें, रहा है उधर नरम बैठ के। गुफ्तगू रखें, कोई बात नहीं। नहीं हम मतलब उनको ऐसे जो झूठ बात बोल पता रहा है उधर चली बैठ है, के, जी माँ बहन की गाली नहीं। आमर भाई ने कभी माँ बहन की गाली दी ही नहीं जिंदगी में। मैं देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सफिया बाजी हमारी बहन है। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम मौजूद हों और कोई यहाँ पे माँ बहन की गाली दे दे, तो फिर हमारी तो गैरत ही मर गई ना। ठीक है कि हम अपनी बहन को बिठा के तो उसके सामने अगर माँ बहन की गंदी गाली हमने ये देनी है तो मर्दियों भाई का जो लानत है हम पे। वकील बना हुआ है, पिट्ठू बना हुआ है, उधर बैठ के ये मुसलमानों को इस्लाम पे और मुसलमानों पे और मुकद्दस हस्तियों पे बकवासात करवाता है बैठ के मर्दियों से। और ये जनाब लिबास अपने पास रखो।